the series of 6 presentations, 3 at Rajkot and 3 at Ahmedabad, it's my pleasure to welcome you all on behalf of Ashutosh Financial Services Private Limited. Today's speaker, Mr. Dakshesh Kothari, who is MD and CEO of our company. And we hope this will be an enriching experience. Thanks. Mr. Dakshesh Kothari is a tax and financial consultant and the managing director and CEO of Ashutosh Financial Services Private Limited, which is an ISO 9001-2015 certified company with prominent presence in the field of financial services. He specializes in the fields of income tax, Companies Act, Fbar, trust laws and succession planning. On the financial front, he specializes in investment advisory, capital advisory and insurance advisory. He advises companies, trusts, high net worth individuals and non-resident Indians across the globe on financial and tax and allied laws related matters. He is the joint managing director of Ashutosh Rubber Private Limited, which is a nationally acclaimed manufacturer of rubber and EPE products, and a group company of Ashutosh Financial Services Private Limited. He is a trustee to various charitable trusts. He has been involved with a number of social service projects of Rotary Club and is a Paul Harris Fellow of Rotary International. He is the editor of a monthly publication, Dhan Vyavastha, which aims at making our society financially literate. He has been presenting analysis on the union budget since last 13 years and also on various subjects of taxation and finance at various forums addressing doctors, businessmen, industrialists, taxation consultants, company secretaries, non-resident Indians and postgraduate students of diverse branches on subjects relating to finance, taxation and succession planning. His articles on financial subjects are regularly published in renowned newspapers like the Economic Times, Mint, etc. This interview was aired on ET Now as a mutual fund industry expert in the program named Swatantra, which is the most acclaimed investor education initiative of our country. He has also addressed a program dedicated to NRIs on a leading Gujarati TV channel in Ahmedabad. He is a 360-degree versatile personality in the fields of taxation and finance, which makes him a unique and truly one-stop solution for a wide range of financial and tax-related matters. ઘણા બધા હવે પરિચિત ચહેરા થઈ ગયા છે કારણ કે આ થર્ડ પ્રેઝન્ટેશન છે અને there are a few people at least I see in the crowd કે જે લોકોએ ત્રણે પ્રેઝન્ટેશનમાં થર્ડ પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ એ લોકો હાજર છે એટલે બધાને આ જે પ્રેઝન્ટેશનની સિરીઝને અપ્રિશિએટ કરવા માટે સ્પેશિયલ થેન્ક્સ અને નેચરલી this is a last day બિફોર ધ વીકેન્ડ ત્યારે ટાઈમ કાઢી અને આવા કોમ્પ્લેક્સ સબ્જેક્ટ્સ માટે ટાઈમ કાઢવો એટલે એની માટે સ્પેશિયલ અપ્રિસિએશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હવે આજનો જે ટોપિક છે એ ટોપિકમાં વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્કમ બાય એનઆરઆઈ એન્ડ ઇટ્સ ટેક્સ ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઇન ઇન્ડિયા અને ટુ એડ ટુ ધેટ ઓવરવ્યૂ ઓફ ફાટકા, એફબાર એન્ડ સીઆરએસ. આ જે ટોપિક છે એની માટે કેટલા બધા એનઆરઆઈઝને જાતના કન્ફ્યુઝન્સ રહેલા છે અને મારું એવું એન્ડેવર હશે કે આ પ્રેઝન્ટેશન પછી એક પણ કન્ફ્યુઝન રહેવું ન જોઈએ તો જ એ મારું પ્રેઝન્ટેશન એ પ્રોપર અને સક્સેસફુલ ગણાશે. મે બી કદાચ ક્વેશ્ચન્સ હોય એ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં લઈશું, પછી પણ કદાચ કોઈ રેગ્યુલેટરી બીજી ત્રીજી ચીજોના ક્વેશ્ચન્સ હોય અને મે બી ક્વેશ્ચન્સ એ લાઈફ ટાઈમ માણસના મનમાં રહેતા જ હોય છે, જુદા જુદા સબ્જેક્ટ્સમાં સેટિસ્ફાય થાય, નવા ક્વેશ્ચન્સ થાય, પણ કન્ફ્યુઝન એ આખા પ્રેઝન્ટેશન આ જોયા પછી એ દૂર થઈ જવું જોઈએ. હવે પહેલામાં પહેલી જે આપણે વાત કરીએ ઇનિશિયલી તો ઇન્કમ ટેક્સ લાયબિલિટી ઇન ઇન્ડિયા, એનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ.
હવે એમાં નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ માટેની જે ડેફિનેશન છે એની અંદર હું જે બધા ક્લાયન્ટ્સને મળું છું, વાતોચીતો કરું છું, તો એની અંદર બધાના મનમાં જાત જાતના કન્ફ્યુઝન્સ, જાત જાતની ચીજ વસ્તુઓ છે. અને જ્યારે ડેફિનેશનની વાત આવે ત્યારે કેટલી બધી વાતો ડિટેલમાં કહેવામાં આવતી હોય છે. હું અત્યારે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં આ વાતને કમ્પ્લીટલી સિમ્પલ વિધિન વન લાઇન આ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનની ડેફિનેશન એ મૂકી દેવા માંગુ છું. અને એ ડેફિનેશન એટલી જ છે કે કોઈ પણ પર્સન એ ઇન્ડિયામાં 182 ડેઝ કે એનાથી વધારે જો ઇન્ડિયામાં રહે તો એને રેસિડન્ટ કહેવામાં આવે છે. એ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કોઈ હોય એ બધાને નોન રેસિડન્ટ ગણવામાં આવે છે. હવે એમ થશે કે બીજી તો ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓની વાત થતી હોય છે કે લાસ્ટ 365 ડેઝમાં 60 ડેઝ ને લાસ્ટ 4 યર્સમાં 365 ડેઝ ને આવી ઘણી જાતની ચીજ વસ્તુઓ, રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ એન્ડ રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ, એ કોઈ પણ ચીજની જે લોકો પર્સન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન છે એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એ બધી ડેફિનેશનો આપણને જે અહીંયા બેઠેલા જે લોકો છે એને કોઈને એક અપ્લાય થતી નથી. એટલે સિમ્પલ ચીજ આપણે વિચારવાની છે કે હું જો 182 ડેઝ કે એનાથી વધારે જો ઇન્ડિયામાં રહું તો જ હું ઇન્ડિયાનો રેસિડન્ટ બનું છું. અને એ પર્સન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન જે પહેલા કોઈ સિટીઝન્સ ઇન્ડિયાના હતા, એ કોઈ એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે જાય છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, એ બધાને આ જ ડેફિનેશન લાગુ પડે છે. હવે ફર્ધર ઓન જે મેં કીધું એમ કે આ બધી જે ડેફિનેશન છે કે 60 ડેઝ ઇન ધ પ્રીવિયસ યર એટલે 14-31 અને 365 ડેઝ ઇન લાસ્ટ 4 years, એ ડેફિનેશન એ પર્સન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન માટે નથી. એટલે ઇટ ઇઝ ફોર સમ બોબ સ્મિથ, કે આપણે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને જે વ્યક્તિઓ રેસિડન્ટ બને છે એને જ આ ફર્ધર બાયફર્કેશન્સમાં વિચારવાની જરૂર છે. જે લોકો નોન રેસિડન્ટ છે એમને આ બાયફર્કેશન્સ કે રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ, રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ, એ બાયફર્કેશનનો વિચાર એમણે કરવાની જરૂર નથી. હું રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન છું અને એટલે માટે મારે આ વિચાર કરવાનો વાત આવે કે હું રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ છું કે રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ છું. અને એની માટે હું વિચારું તો આઈ વોઝ અ રેસિડન્ટ ઇન ઇન્ડિયા ઇન 9 out of the 10 previous years. If the answer is yes, તો કે હા હું હતો, તો હું રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ બનું છું. પ્લસ આ બીજી પણ એક કન્ડિશન મારે સેટિસ્ફાઈ થાય તો જ હું આ બનું છું, અને એ છે કે ઇન 7 years I was in India for 730 days. પણ આ ડેફિનેશન ક્યારે વાત આવે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ રેસિડન્ટ હોય તો જ. નોન રેસિડન્ટ્સને આ બધી ચીજોનો વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી. આ હું આટલું બધું એમ્ફેસાઇઝ કરીને એટલા માટે કહું છું કે ઘણા બધા લોકો મારી પાસે આવે, મને કે મારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટે મારી પાસે મારો પાસપોર્ટ છેલ્લા 7 વર્ષનો 4 વર્ષનો માગ્યો છે અને એની અંદર એને બધું કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે અને જોવું છે. તો એને ખાલી માત્ર એટલું જ જોવાનું છે કે લાસ્ટ પ્રીવિયસ યરની અંદર 182 ઓર મોર, તો મેટર એન્ડ્સ. પછી ફર્ધર બીજી ચીજમાં આગળ જવાની જરૂર નથી. આ પાર્ટ હતો એ રેસિડન્ટ નોન રેસિડન્ટ કોને કહેવાય એની માટેનો હતો. હવે જે નેક્સ્ટ એનો એક પાર્ટ લઉં છું એ કે વોટ ઇઝ એન ઇન્ડિયન ઇન્કમ અને વોટ ઇઝ અ ફોરેન ઇન્કમ. Indian income is an income which is received, accrued or arised in India. એટલે ધારો કે આ રિસીવ્ડ છે એ થોડી સમજવા જેવી ચીજ છે.
ધારો કે હું યુકેમાં વર્ક કરતો હતો અને યુકેમાં વર્ક કરતો હતો, હવે રિટાયર થઈ અને ઇન્ડિયામાં આવી ગયો છું, તો ત્યાં જે હું જોબ કરતો હતો એનું પેન્શન મને મળે છે. તો હું એમ વિચારું કે ભાઈ લંડનના એકાઉન્ટની અંદર મારું એ પેન્શન ક્રેડિટ દર મહિને ઓર પિરિયોડિકલી થઈ જાય છે. તો એ ઇન્કમ રિસીવ થાય છે એ યુકે, આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા એ ઇન્કમ રિસીવ થાય છે. પણ હું એવું વિચારું કે થોડી કન્વિનિયન્ટ રીતથી ચાલો હું આ રિસીવ કરું અને આ ઇન્કમને હું સ્ટ્રેટ અવે સ્ટેન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકના ઇન્ડિયાના એકાઉન્ટમાં રિસીવ કરું. જો એ ઇન્કમ હું ઇન્ડિયાના અકાઉન્ટમાં રિસીવ કરું તો then it becomes a Indian income. ભલે યુકેનું પેન્શન છે અને યુકે માંથી જ અરાઇઝ થયેલું છે, પણ રિસીવ ઇન્ડિયામાં થઈ જાય છે, એટલે માટે એ ઇન્ડિયન ઇન્કમ બની જાય છે. એટલે કોઈ પણ ઇન્કમ જે રિસીવ, અરાઇઝ, અક્રુ કેને કહીએ તો કે એકરુ એટલે બેંકમાં મેં ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકી છે અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ મને એ લોકો યર ઓન યર નથી આપતા, પણ એ ઇન્ટરેસ્ટ એ અક્રુ થાય છે. એટલે ધારો કે 7% ઇન્ટરેસ્ટ મને નક્કી થયેલું છે, તો 7% મારા જો 1 લાખ રૂપિયા હોય તો 7,000 રૂપિયા મને અક્રુ થઈ જાય, રિસીવ નથી થતા. રિસીવ ક્યારે થશે? ધારો કે 5 વર્ષની ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, તો જ્યારે 5 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે રિસીવ થાય છે, પણ અક્રુ યર ઓન યર થાય છે. એટલે આ કોઈ પણ ચીજ થાય, રિસીવ, અક્રુ ઓર અરાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા, તો એને ઇન્ડિયન ઇન્કમ કહેવામાં આવે છે. અને ફોરેન ઇન્કમ એ આનાથી રિવર્સ, કે ઇન્કમ વિચ ઇઝ નોટ રિસીવ્ડ, નોટ અક્રુડ, નોર ઇટ અરાઇઝિસ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, એને ફોરેન ઇન્કમ કહેવામાં આવે છે. હવે આમાં બે નાના એક્સેપ્શન છે કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ, અને ખાસ કરીને ઇન્ડિયન શિપ્સ ઉપર કામ કરતા હોય, તો ઇન્ડિયન શિપ્સ ઉપર કામ કરે ઓર ફોરેન શિપ્સ ઉપર કામ કરે, કે હુ આર સીમેન, કે જે લોકો બહાર શિપ્સ ઉપર વર્ક કરતા હોય, આપણા ઘણા બધા છોકરાઓ એ રીતના કામ કરતા હોય છે, એન્જિનિયર્સ હોય છે, આઈટી પ્રોફેશનલ્સ, જે વર્ક ઓન બિગ શિપ્સ, અને એ લોકો જ્યારે ઇન્ડિયાની બહાર હોય અને એની જે ઇન્કમ થાય, તો એની અંદર એક પ્રેક્ટિકલ ડિફિકલ્ટી થતી હતી કે એ ઇન્કમ થાય છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે એઝ સચ ઇટ ઇઝ અ ફોરેન ઇન્કમ, પણ એ રિસીવ ઇન્ડિયામાં કરવી પડે છે કારણ કે એનો બેઝ એ બિચારાનો ઇન્ડિયા જ છે, એટલે એના ઇન્ડિયન અકાઉન્ટમાં એ રિસીવ થાય છે. તો આ જે ડેફિનેશન છે એમાં જો રિસીવ ઇન્ડિયામાં થઈ જાય તો ઇટ વોઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ઇન્ડિયન ઇન્કમ. એટલે માટે એવો રિલેક્સેશન સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસે આપેલો છે કે જે કોઈ સી ફેરર્સ હોય, જે સીમાં વર્ક કરતા હોય, એની માટે રિલેક્સેશન છે. આ એક ડિસિશન મેં અહીંયા સાઇટ કરેલું છે. એ ડિસિશનની અંદર કોઈ ઇન્ડિયન વ્યક્તિને ફોરેનની કોઈ રિફાઇનરીમાં વર્ક કરવા માટે એને મોકલેલા હતા. એ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ બેઝિસ ઉપર ત્યાં વર્ક કરતા હતા, એટલે હી વર્કડ અબ્રોડ, પણ એની જે ઇન્કમ છે એ ઇન્ડિયામાં ક્રેડિટ થતી હતી. તો એવા કેસમાં પણ ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે એ ઇન્કમ રિસીવ ઇન્ડિયામાં થયેલી છે, એને ફોરેન ઇન્કમ ગણવામાં આવશે. હવે આપણે જે બે ચીજોની વાત કરી, એક રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસની વાત કરી, હુ ઇઝ અ રેસિડન્ટ, હુ ઇઝ અ નોન રેસિડન્ટ. રેસિડન્ટ હોય તો રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ, રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ. અને બીજી જે વાત કરી આપણે એ ઇન્ડિયન ઇન્કમ અને ફોરેન ઇન્કમની વાત કરી. એ શું કામ વાત કરી એ આપણને આ ટેબલ ઉપરથી ખબર પડી જશે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ડિયન ઇન્કમ હોય તો આ ત્રણેય સ્ટેટસ જેની વાત થાય, ભલે એ વ્યક્તિ નોન રેસિડન્ટ છે પણ એ ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ છે. પછી આ જે રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટની પણ ઇન્ડિયન ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ છે, અને રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ એની તો ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ ટેક્સેબલ હોય જ. એટલે કોઈ પણ નોન રેસિડન્ટ, રેસિડન્ટ, જે કાંઈ પણ સ્ટેટસ હોય, એની ઇન્ડિયન ઇન્કમ ઇઝ ઓલવેઝ ટેક્સેબલ ઇન ઇન્ડિયા.
હવે વાત આવે છે ફોરેન ઇન્કમ. હવે ફોરેન ઇન્કમ એ મારા જેવી વ્યક્તિ હોય જે રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ છે એની માટે ભલે એ ફોરેન ઇન્કમ છે પણ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ ઇન ઇન્ડિયા. અને જે રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ છે અને આ રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટનું સ્ટેટસ એ નોર્મલી જે લોકો રિટર્નિંગ નોન રેસિડન્ટ્સ છે એ લોકો એન્જોય કરી શકે છે. અને એ જો બધા જ છેલ્લા 10 વર્ષમાં એ નોન રેસિડન્ટ જ રહેલા હોય તો ઇન્ડિયા આવ્યા પછી 2 વર્ષ સુધી એ સ્ટેટસ એન્જોય કરી શકે છે. અને એ સ્ટેટસ પ્રમાણે એની જે ફોરેન ઇન્કમ છે એ છે રેસિડન્ટ, બટ બીકોઝ હી ઇઝ રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ, એની ફોરેન ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ નથી અને નોન રેસિડન્ટની તો ફોરેન ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ જ નથી. હવે આ એક એવી ત્રીજી સિચ્યુએશન છે કે જેની અંદર બિઝનેસ છે ઓર પ્રોફેશન છે એ ફોરેનમાં છે પણ એ કંટ્રોલ ઇન્ડિયામાંથી થાય છે. એવા સિચ્યુએશનની અંદર જો આર એન્ડ ઓ આર રેસિડન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ માટે ટેક્સેબલ છે, આર બટ નોટ ઓ આર એની માટે પણ એ ટેક્સેબલ છે. એટલે આને હું થોડું એલોબરેટ કરું અને એક્સપ્લેન કરું તો એવું થાય કે હું નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન હતો, બરાબર. હવે હું નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન હતો. આઈ હેડ માય બિઝનેસ, માય પ્રોફેશન આઉટ ઇન અ ફોરેન કન્ટ્રી. પછી આઈ ડિસાઇડેડ કે આઈ વોન્ટ ટુ મૂવ ટુ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા મારે આવી જવું છે. એટલે મને જે પેલું રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટની જે ડેફિનેશન છે એ પ્રમાણે 2 વર્ષ સુધી એ સ્ટેટસ હું એન્જોય કરું છું. પણ એ દરમિયાન મારી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે, કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સની ઇન્કમ છે, રેન્ટલ ઇન્કમ છે, તો એ બધી ફ્રી છે. એ બધી ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ નથી થવાની. પણ જે બિઝનેસ ઓર પ્રોફેશન જે મારો ફોરેનમાં છે એ હું ઇન્ડિયામાં બેઠો બેઠો જો હું એને કંટ્રોલ ઓર મેનેજ કરતો હોઉં તો એ જે બિઝનેસની ઇન્કમ છે એ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ બની જાય છે. એટલે આ જે 3 બાયફર્કેશન્સ છે એ 3 જે જુદી જુદી જાતના ઇન્કમ્સના બાયફર્કેશન્સ છે અને આ જે છે એ આપણે અલગ અલગ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ પ્રમાણે આ ઇન્કમો એ ટેક્સ થાય છે. હવે વાત આવે છે એક નવા થોડા એક લિટલ કોમ્પ્લેક્સ કાઇન્ડ ઓફ વન સ્ટેજ ફર્ધર ઓન ની આપણે વાત કરીએ. અને એ આપણે વાત કરીએ એની અંદર એવી સિચ્યુએશન આપણે વિચારીએ છીએ, એન્વિસેજ કરીએ છીએ કે જેની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિની મોર દેન 1 કન્ટ્રીમાંથી ઇન્કમ છે. એ સિચ્યુએશન એ હવે આપણે આ પાર્ટમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. એટલે ધારો કે વન્સ અગેન હું મારી વાત કરું તો હું અત્યારે રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન છું. એટલે મારી ઇન્ડિયાની ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થાય એ બહુ સીધી વાત છે, કારણ કે હું રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન છું. અને આ જે મારું ઇન્ડિયાની ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થાય એનું કારણ છે કે વર્લ્ડમાં જે કોઈ ટેક્સેશન થાય છે એ આ 2 પ્રિન્સિપલ્સ ઉપર થાય છે. આખી દુનિયાના ટેક્સેશનમાં કાયદા ભલે અલગ અલગ જે તે દેશોના હોય પણ જે પ્રિન્સિપલ જેના ઉપર ટેક્સેશન લેવામાં આવે છે, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ મોર ધેન 1 કન્ટ્રીમાંથી ઇન્કમ ડિરાઈવ કરતું હોય તો એ છે એક આ રેસિડન્સ રૂલ અને બીજો છે સોર્સ રૂલ. હવે રેસિડન્સ રૂલ એટલે કમિંગ બેક ટુ ધી એક્ઝામ્પલ જે હું વાત કરતો હતો કે હું ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ છું. એટલે અંડર રેસિડન્સ રૂલ મારી ગ્લોબલ ઇન્કમ એ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ થાય. એટલે મને ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ છે, પછી મારી યુકેમાં ઇન્કમ છે, દુબઈમાં છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, યુએસએમાં છે. તો આ બધી જ ઇન્કમ અંડર રેસિડન્સ રૂલ
એ મારે ઇન્ડિયામાં એગ્રીગેટ કરી અને ઇન્ડિયામાં ટેક્સ માટે ઓફર કરવાની આવે. હવે અંડર ધ સોર્સ રૂલ જે તે કન્ટ્રી જ્યાંથી આ ઇન્કમો અરાઇઝ થયેલી છે, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, દુબઈ, યુએસએ, એ બધા એવું કહેશે કે જો ભાઈ તમે અમારે ત્યાંથી આ ઇન્કમો અર્ન કરેલી છે અને અમારે ત્યાંથી એ ઇન્કમો અર્ન કરેલી છે, યુ હેવ સોર્સ્ડ ધીઝ ઇન્કમ્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, એટલે માટે એ ઇન્કમોને અમે આ જે તે કન્ટ્રીમાં તો ટેક્સ લઈશું જ. એટલે મારી પરિસ્થિતિ એવી થાય કે ઇન્ડિયા એ મારી ગ્લોબલ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ લગાડે અને જે તે કન્ટ્રી યુકે એની રીતથી ટેક્સ લગાડે, દુબઈ કે ઓકે ચાલો અમારે ત્યાં તો ઇન્કમ ટેક્સ નથી એટલે અમે તમારી પાસે ટેક્સ નથી લેતા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુએસ આ બધા જ મારી પાસેથી ટેક્સ લેવાના છે. તો નેચરલી આપણને ફીલ થાય કે ભાઈ ઇન્ડિયામાંય ટેક્સ ભરવાનો અને ત્યાં બી એટલે જે તે સોર્સ કન્ટ્રીમાં બી ટેક્સ ભરવાનો, તો ધેન ઇટ બીકમ્સ અ ડબલ ટેક્સેશન. હવે આ ડબલ ટેક્સેશનના સોલ્યુશન માટે ઇન્ડિયાએ મોસ્ટ ઓફ કન્ટ્રીઝ એટલે 89 કન્ટ્રીઝ સાથે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરેલા છે. એટલે જે કન્ટ્રીઝ સાથે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરેલા છે, તો એના હિસાબે આ ડબલ ટેક્સેશન માંથી આપણે બચી જઈએ છીએ. કેવી રીતના બચી જઈએ છીએ, શું થાય છે એ આપણે આગળ જોઈશું. પણ બેઝિકલી ઇટ ઇઝ ધ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ which save us from double taxation. હવે એ જે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે એનો એક યુનિક ફીચર છે અને એનો યુનિક ફીચર એવો છે કે જે તે દેશનો કાયદો ભલે ગમે તે હોય પણ the double taxation avoidance agreement is supreme. એટલે treaty overrides the local law. અને જે તે કોઈ વ્યક્તિ જેને ટેક્સીસ ભરવાના હોય એ ટ્રીટીનો જે રેટ છે, ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ ટ્રીટીમાં જે પ્રોવાઈડ કરેલું હોય એની જે કન્ડિશન્સ અને રેટ્સ અથવા જે તે કન્ટ્રીના જે કન્ડિશન્સ ને રેટ્સ જે બેનિફિશિયલ હોય એનો એ લાભ લઈ શકે છે. અને આઈ રિપીટ કે ટ્રીટી ઓવરરાઇડ્સ ધ લોકલ લો. કાયદો ભારતનો ગમે તે હોય પણ જો ટ્રીટીની અંદર કંઈ કન્સેશન આપવામાં આવેલું હોય તો એ કન્સેશન ભલે ઇન્ડિયાનો કાયદો ગમે તે કે પણ એ મને મળવા પાત્ર છે. એનો એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે ધારો કે આપણા એનઆરઓ એકાઉન્ટની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે અને હું ઓસ્ટ્રેલિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ છું, તો મને ઓસ્ટ્રેલિયાની ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટની અંદર એમાં TDS નો રેટ એ માત્ર 15% છે. જો અધરવાઇઝ જો કોઈ પણ TDS કરવાનું હોય એનઆરઓ એકાઉન્ટમાંથી તો એનો 30% નો રેટ છે. પણ જો હું જે તે બેંક્સ ઓર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને હું મારું ટેક્સ રેસિડન્સી સર્ટિફિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાનું આપું તો આઈ એમ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ધીસ કન્સેશનલ રેટ ઓફ ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ. આ જ પ્રમાણે જુદા જુદા કન્ટ્રીઝના જે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે એ બધાની અંદર જુદા જુદા રેટ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે અને એ બધા જ રેટ છે એ આ 30%ના રેટ કે જેના ઉપર ડિડક્શન થઈ શકે એ બધા કરતા ઓછો રેટ છે. તો હું somebody who is covered by this double taxation avoidance agreement can say કે ભલે તમારા દેશનો 30%નો રેટ હોય પણ because I am a Australian, Singapore, UAE, UK, US tax resident, તો હું મારો ટેક્સ રેસિડન્સી સર્ટિફિકેટ બતાવું તો તમારે મને ટ્રીટી પ્રમાણે કન્સેશનલ રેટે મારો વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ઓર ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કરવાની મને રાઈટ છે. હવે જે કંઈ આપણે રિલીફની વાત કરી કે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટમાં રિલીફ કઈ રીતે મળશે, તે રિલીફ છે એની અંદર જે કન્ટ્રીઝ સાથે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ કરેલા છે ઇન્ડિયાએ
એની અંદર એવું પ્રોવાઈડ કરેલું છે કે આઈધર ઇટ ઇઝ ધ એક્ઝમ્પશન મેથડ ઓર અ ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડ. એટલે એક્ઝમ્પશન મેથડ એવી રીતના વર્ક થાય કે ધારો કે સિંગાપોર સાથે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે, તો એની અંદર એમ કે ભાઈ સોર્સ પ્રમાણે જો સિંગાપોરે ટેક્સ લઈ લીધો હોય તો ઇન્ડિયાએ એ ઇન્કમને ટેક્સ જ નથી કરવાની. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ એક્ઝમ્પશન મેથડ. કે એક કન્ટ્રીએ સોર્સ પ્રમાણે જો એ જે તે કન્ટ્રીમાં ટેક્સ લઈ લીધો છે તો જે કન્ટ્રીનો હું ટેક્સ રેસિડન્ટ છું, જે મેં એક્ઝામ્પલ મારો આપ્યો, તો એની અંદર ધારો કે મારી સિંગાપોરમાંથી ઇન્કમ હોય તો ઇન્ડિયામાં એ પાછી એડ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ જેમાં એક્ઝમ્પશન મેથડ છે એમાં એ મારે એને એક્ઝમ્પ્ટ જ કાઢી જ નાખવાની છે. બીજી જે મેથડ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડ. આ ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડની અંદર જે મારી ગ્લોબલ જુદા જુદા કન્ટ્રીઝની ઇન્કમ છે એ બધી જ ઇન્કમ મારે ભેગી કરવાની અને એ જે મેં ઇન્કમ ભેગી કરી એનો ઇન્ડિયાનો જે ટેક્સ થતો હોય એ એકવાર એની ગણતરી થઈ ગઈ. એમાંથી મને ફોરેન જે કન્ટ્રીઝ જેની મેં ઇન્કમો એડ કરી છે એની મને ટેક્સની ક્રેડિટ મળી જાય છે. એટલે માટે ધારો કે યુકેની ઇન્કમ મેં એડ કરી, ઓકે ફાઇન, અને યુકેમાં જે મને ટેક્સ લાગેલો છે એ ટેક્સની મને ઇન્ડિયામાં એની ક્રેડિટ મળી જવાની છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડ. કયા કન્ટ્રીમાં એક્ઝમ્પશન મેથડ છે, કયા કન્ટ્રીમાં ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડ છે, એ જે તે કન્ટ્રીના ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટમાં એ નક્કી થયેલું હોય છે એ બે કન્ટ્રીઝની વચ્ચે. હવે આપણે એવો કેસ જોઈએ કે જેની અંદર ધારો કે 89 કન્ટ્રીઝની મેં વાત કરી, તો 89 કન્ટ્રીઝ સિવાયના કોઈ કન્ટ્રીઝ હોય કે જેની સાથે ઇન્ડિયાને ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ નથી, તો એવા કેસીસમાં શું થાય? તો એવા કેસીસની અંદર જે મેં આ ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડની અંદર જે સિસ્ટમ કીધી એ પ્રમાણે રિલીફ મળે. એટલે ધારો કે આ 89 સિવાયનો કોઈ કન્ટ્રી છે, તો 89 સિવાયના કન્ટ્રીમાં મારી પર ટેક્સ લેવી થયેલો છે. એ જે ટેક્સ લેવી થયેલો છે એ જ્યારે મેં ઇન્ડિયાનું મારું કેલ્ક્યુલેશન કરું અને ટેક્સની ગણતરી કરું એમાંથી મને એ ટેક્સની ક્રેડિટ મળી જાય છે. પણ એની અંદર એક કન્ડિશન એવી છે કે જો એ પ્રોસેસની અંદર રિફંડ થતું હોય તો એ રિફંડ આપવામાં નહીં આવે, કારણ કે ઇન્ડિયાને એની સાથે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ નથી. એટલે ધારો કે ફોરેનમાં મારી ઇન્કમ એ 45% ધારો કે ટેક્સ થયેલી છે, ઇન્ડિયામાં તો મેક્સિમમ ટેક્સ છે 30% છે, તો એ 15% જે એડિશનલ ટેક્સ જે ફોરેનમાં મને લાગેલો છે એનું મને એ 15%નું રિફંડ નહીં મળે, ઇન્ડિયામાં એની પર કોઈ ટેક્સ મારે નહીં ભરવો પડે. હવે આપણને એમ થાય કે આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે, ઇઝ ઇટ ઓલ અબાઉટ સેવિંગ ડબલ ટેક્સેશન? તો માય આન્સર ઇઝ નો. ઇટ ઇઝ મચ મોર દેન જસ્ટ સેવિંગ ડબલ ટેક્સેશન. એટલે આપણને એમ થાય કે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ હતો કે નહોતો, ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડથી તો જેની સાથે એગ્રીમેન્ટ નથી એની પણ મને ક્રેડિટ મળી જાય છે, તો મને એમાં ક્યાં બહુ મોટી વાત છે. પણ આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે એ મોટો ડ્રાફ્ટ છે કે જેની અંદર જુદી જુદી જાતની જે બધી સિચ્યુએશન્સ બે કન્ટ્રી વચ્ચેની જે લોકો ઓર કંપનીઝ કે જે લોકો ટ્રેડ કરતા કંઈ પણ ઇન્કમ ડિરાઈવ કરતા હોય એની વચ્ચે જે કંઈ સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય એ બધી જ સિચ્યુએશનોને ધ્યાનમાં લઈ અને એ એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવેલો હોય છે. અને એ કેવી રીતના યુઝફુલ થાય એની હવે આપણે ફર્ધર વાત કરીશું. અને એમાં કેવી કેવી ચીજ વસ્તુઓ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ ટ્રીટીની અંદર કે એગ્રીમેન્ટની અંદર હોય છે, તો કે સ્કોપ ઓફ ધ કન્વેન્શન, ટેક્સીસ કવર્ડ, કે ભાઈ એમાં આપણે ઇન્કમ ટેક્સ જ લેવાનો છે, જીએસટીને બી આપણે કવર કરવાનો છે. ધારો કે એક કંપની એક કન્ટ્રી બીજા કન્ટ્રી વચ્ચે કયા કયા ટેક્સીસને એમાં કવર કરવાના છે,
એની જુદી જુદી રેસિડન્ટ્સની કે બીજી કોઈ પણ ટાઈપની એમાં ડેફિનેશન શું છે, કોને રેસિડન્ટ, બિઝનેસ પ્રોફિટ, ડિવિડન્ડ, ઇન્ટરેસ્ટ, રોયલ્ટીઝ, કેપિટલ ગેઇન્સ અને ઘણી બધી બીજી બધી બાબતો માટેનું એમાં લખેલું હોય છે. પછી એક છે કે એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન બે કન્ટ્રીઝ કેવી રીતે કરશે, કઈ કઈ ટેરિટરીઝમાં એક્સટેન્ડ થશે અને એનું ટર્મિનેશન કેવી રીતના થશે. આ ટેરિટરીઝમાં એક્સટેન્ડ થશે એનો મિનિંગ આપણે વિચારીએ તો એવી રીતના હોય કે ઘણા કન્ટ્રીઝ, ધારો કે ચાઇના છે તો હોંગકોંગ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ચાઇના, પણ એ બે જુદી જુદી રીતના ગવર્ન થાય છે. તો કદાચ એ એવા કન્ટ્રીઝ સાથે એગ્રીમેન્ટ કરેલો હોય તો એ અમુક પાર્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીમાં એ એગ્રીમેન્ટ ઓપરેટ થતો હોય, સર્ટન પાર્ટ ઓફ ધ સેમ કન્ટ્રી બટ ધેટ એગ્રીમેન્ટ ડઝન્ટ ઓપરેટ, અને એ આ એગ્રીમેન્ટની અંદર એ મેન્શન કરી દેવામાં આવતું હોય છે. હવે જે પાર્ટ છે એની અંદર આપણને સમજાશે કે આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટનો શું મિનિંગ છે, શું બેનિફિટ છે અને એ કેવી કેવી ચીજોના જે કોન્ફ્લિક્ટ્સ ઊભા થતા હોય એને સોલ્વ કરવામાં કામ લાગે છે. જસ્ટ ઇન બિટવીન હું કહી દઉં કે જે આ બધી વાત થાય છે એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ થાય છે અને એ બધી જ ચીજો યુટ્યુબ ઉપર હશે. આ કમ્પ્લીટ વિડીયો રેકોર્ડિંગ અને આ બધી સ્લાઇડ્સ પરફેક્ટલી યુટ્યુબ ઉપર હશે, એટલે યુ કેન રિલેક્સ. અત્યારે જે કાંઈ તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરશો તો પછી તમને બધી ચીજો એ જોવા મળશે. યુ કેન વ્યૂ ઇટ, શેર ઇટ, ફોરવર્ડ ઇટ એન્ડ વોચ એટ લીઝર. હવે આપણે જે વાત કરતા હતા એમ કે ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સની અંદર કેવી કેવી ટેક્સ સિવાયની પણ ચીજ વસ્તુઓ હોય છે. હવે એમાં જોઈએ તો યુએસએની અંદર ટેક્સ પર્સન, એટલે આપણે અહીંયા હું ટેક્સ રેસિડન્ટ બોલું છું, એ લોકો એને ટેક્સ પર્સન કહે છે. એટલે હુ આર ટેક્સ પર્સન્સ ઇન યુએસ, તો એનીબડી હુ ઇઝ અ યુએસ સિટીઝન ઇઝ અ ટેક્સ પર્સન, રાઈટ. એટલે યુએસ સિટીઝન જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય આખા વિશ્વમાં ગમે ત્યાં એ લોકો રહેતા હોય તો એ લોકો દે આર ટેક્સ પર્સન્સ. હવે ફર્ધર ઓન એલિયન્સ એટલે અધર વેન યુએસ સિટીઝન્સ, એની અંદર નોન રેસિડન્ટ્સ હોય. એટલે નોન રેસિડન્ટ્સ એટલે મારા જેવા કે આઈ એમ નોટ અ યુએસ સિટીઝન nor I am into any of these things. I go to US, I come back, I have a visitor's visa, that is fine. So I am a non-resident for USA. હવે એ એલિયન્સમાં બી એ એક કેટેગરી કરે છે કે જેને એ લોકો રેસિડન્ટ્સ અને યુએસ ટેક્સ પર્સન્સ ગણે છે, અને એ ગણે છે એ ગ્રીન કાર્ડ ટેસ્ટ સેટિસ્ફાય થતા હોય એ લોકો અને સબસ્ટેન્શિયલ પ્રેઝન્સ ટેસ્ટ સેટિસ્ફાય થતા હોય એ લોકો. હવે આ ગ્રીન કાર્ડ ટેસ્ટ છે એ કોણ સેટિસ્ફાય કરે છે કે નો મેટર વેર યુ લીવ, ધ મોમેન્ટ યુ હેવ અ ગ્રીન કાર્ડ યુ હેવ સર્ટન પ્રિવિલેજીસ અને ધેટ મેક્સ યુ અ રેસિડન્ટ ઓફ યુએસ. બીજું સબસ્ટેન્શિયલ પ્રેઝન્ટ ટેસ્ટ. તો સબસ્ટેન્શિયલ પ્રેઝન્સ ટેસ્ટની અંદર જો નંબર ઓફ ડેઝ, at least 31 days in the current year and 183 days in the last 3 years, એ જો સેટિસ્ફાય થતું હોય તો somebody becomes a US tax person. હવે આની અંદર પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય કે મારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે ધારો કે, અને ગ્રીન કાર્ડ છે અને હું તો આખું વર્ષ all the 365 days in the previous year I was in India, right? તો એવું થાય કે ઇન્ડિયાવાળા કે જો ભાઈ તમે 182 days or more એ ઇન્ડિયામાં હતા અને એટલે માટે યુ આર અ ટેક્સ રેસિડન્ટ ઓફ અવર કન્ટ્રી. અને યુએસ એમ કે વી હેવ ગિવન યુ અ પ્રિવિલેજ અને તમારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે તો યુ બીકમ અ યુએસ ટેક્સ પર્સન, રાઈટ. તો આ સિચ્યુએશનની અંદર શું થાય તો એમાં જે આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ્સ છે એ દે કમ ટુ અવર રેસ્ક્યુ. અને એમાં ધેર આર ટાઈ બ્રેકર રૂલ્સ, કે આ ટાઈ બ્રેકર રૂલ્સમાં એ ડિફાઇન કરેલું છે કે આવી સિચ્યુએશનમાં ઇફ ધેર ઇઝ અ ટાઈ તો એને કેવી રીતના એને સોલ્વ કરવામાં આવશે. તો હવે એ રૂલને જસ્ટ જોઈએ તો આ
ઇન્ડિયા અને યુએસના ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટની અંદર ધ ફર્સ્ટ થિંગ ટુ બી સીન ઇઝ કે ચાલો હવે ટાઈ છે તો કેવી રીતના આપણે નક્કી કરીશું કે ભાઈ કયા કન્ટ્રીના આ વ્યક્તિને ટેક્સ રેસિડન્ટ ગણવા. તો ધ ફર્સ્ટ point of determination is place of permanent home, કે એમનું permanent home કઈ જગ્યાએ છે. If that part is settled, કે ના ભાઈ તો once in a while he goes to US or he stays in US, he goes to his son's place. He doesn't have a home. It's not just house, they are talking of home in US. એટલે એની પાસે કોઈ યુએસમાં કોઈ હોમ નથી, ઇન્ડિયામાં જ હોમ છે. તો એ જે ફર્સ્ટ ટેસ્ટ છે એનાથી નક્કી થઈ જાય કે ભાઈ એ ઇન્ડિયન ટેક્સ રેસિડન્ટ બનશે, યુએસ ટેક્સ રેસિડન્ટ નહીં બને, ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે એની પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે. હવે ધારો કે એ ટેસ્ટની અંદર એ ક્લિયર ન થાય, somebody is maintaining homes across the globe, યુએસમાં બી છે, અહીંયા બી છે, થોડો ટાઈમ ત્યાં રહું છું, થોડો ટાઈમ અહીંયા રહું છું, આ વર્ષે મોર દેન 182 ડેઝ ઇન્ડિયામાં રહેલો છું, એટલે માટે કોન્ફ્લિક્ટ થયેલું છે. તો સેન્ટર ઓફ વાઇટલ ઇન્ટરેસ્ટ કે મારા કનેક્શન્સ બિઝનેસના કે નોન બિઝનેસ કનેક્શન્સ એ બધા વધારે કઈ જગ્યા ઉપર છે. તો એ સેન્ટર ઓફ વાઇટલ ઇન્ટરેસ્ટ એ ડિટરમાઇન કરે કે આ વ્યક્તિના બિઝનેસ ઇન્ટરેસ્ટ અને નોન બિઝનેસ ઇન્ટરેસ્ટ એ કઈ જગ્યા ઉપર છે એનાથી ડિટરમાઇન થાય. એનાથી પણ ન ક્લિયર થાય તો હેબિચ્યુઅલ અબોર્ડ એ કઈ જગ્યાએ છે, એનાથી પણ ન ડિટરમાઇન થાય તો સ્ટેટ ઓફ નેશનાલિટી, અને એવા પણ કોઈક એવા કોમ્પ્લેક્સ કેસીસ હોય કે આ જુદી એમાં શું એક જો સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય, સેટલ થઈ જાય તો ફર્ધર આગળ વધવાની જરૂર નથી. પણ ઘણાને એવું થાય કે આ બધા જ ટેસ્ટમાં there are some complications. આખા વર્લ્ડમાં ફરતા હોય, આખા વર્લ્ડમાં બિઝનેસ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આખા વર્લ્ડમાં બધે આવતા જતા હોય, તો એવા કેસીસની અંદર એ કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીઝ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટિંગ સ્ટેટ્સ એ લોકો ડિસાઇડ કરે આ બધા ફેક્ટર્સને જોઈને કે કઈ જગ્યાના આ વ્યક્તિને ટેક્સ રેસિડન્ટ આપણે ગણવા છે. હવે એ વ્યક્તિને જે તે કન્ટ્રીના ટેક્સ રેસિડન્ટ જેવા ગણી લીધા એટલે માટે, એટલે ધારો કે ઇન્ડિયા અને યુએસની આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે હું ગ્રીન કાર્ડ છે, 365 ડેઝ એન્ટાયર યર ઇન્ડિયામાં જ હતો અને મારી પાસે કોઈ હોમ નથી ત્યાં, તો આ ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે હું ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ બની જાઉં છું, રાઈટ. તો હવે ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ જેવો હું બનું તો મારે આખી ગ્લોબલ ઇન્કમ જે કાંઈ હોય એ ઇન્ડિયામાં ડિક્લેર કરવાની જવાબદારી છે, અને યુએસની અંદર ભલે મારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે તો પણ ત્યાં મારી જે ત્યાંથી થયેલી ઇન્કમ છે, જે સોર્સ બેઝડ ઇન્કમ છે, ત્યાંથી સોર્સ થયેલી છે, એ જ ઇન્કમ એ જે તે યુએસની અંદર ટેક્સ થાય છે. એટલે એ જેવી એ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ક્લિયર થાય એટલે ધ એપ્લિકેબિલિટી ઓફ રેસિડન્સ રૂલ અને સોર્સ રૂલ ઇટ ઓપરેટ્સ એન્ડ ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્લોઈંગ. પછી આ જે આખી જે ટેક્સ ક્રેડિટની વાત છે એ પણ, જેમાં એક્ઝમ્પશન મેથડ હોય કે ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડ હોય, જે તે ગ્લોબલ ઇન્કમ જો મારી ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થતી હોય તો યુએસની ઇન્કમની ટેક્સ ક્રેડિટ, કારણ કે યુએસએ સાથે આપણે ટેક્સ ક્રેડિટ મેથડની સિસ્ટમથી ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ છે, તો એની હું અહીંયા ક્રેડિટ લઈ શકું છું. પણ એક ચીજ એ આવા કેસીસની અંદર અગત્યની છે કે આ એગ્રીમેન્ટની અંદર માત્ર ઇન્કમ ટેક્સને રિલેટેડ એ બધી છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે. એટલે મારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે, ઇન્ડિયામાં જ રહું છું, તો એ ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ બની જાઉં છું, પણ that is only for income tax purposes. US would say કે taxes relating to gifts, inheritance related taxes, એ બધી ચીજ વસ્તુઓ એ અમારા કન્ટ્રીની એટલે યુએસની એ અપ્લાય થશે, કારણ કે that person is a US tax person. હવે આવા કેસીસની અંદર કોમ્પ્લાયન્સ લેવલે શું કરવું પડશે? ધારો કે આવો જે ટાઈ બ્રેકર કેસ હોય તો એની અંદર આપણે પ્રોસેસમાં, ઓપરેશન્સમાં, કોમ્પ્લાયન્સમાં શું કરવું પડશે?
તો જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇફ ઇલેક્ટ્સ ટુ બી અ ટેક્સ રેસિડન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, કેવી રીતના જે આપણે ટાઈબ્રેકર રૂલ પ્રમાણે એ ટેક્સ રેસિડન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા બને છે એવું નક્કી થાય છે, તો લોસ કોને જાય છે? યુએસએ ને લોસ જાય છે. કારણ કે એ લોકોએ જો એને ટેક્સ પર્સન ગણી લીધા હોત તો એને ગ્લોબલ ઇન્કમ પર ત્યાં ટેક્સ લીધો છે, લઈ શકત. એની બદલે હવે એ વ્યક્તિ આ ડબલ ટેક્સેશન એવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે એ ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ બને છે. અને ઇન્ડિયાનો ટેક્સ રેસિડન્ટ બને છે એટલે ઇન્ડિયાને ગ્લોબલ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ મળે છે. હવે આ કેસની અંદર એવું થશે કે યુએસએ ની અંદર જ્યારે ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરે ત્યારે એને ટ્રીટી બેઝ રિટર્ન ના પોઝિશનનું ડિસ્ક્લોઝરનું એક ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડશે. હવે એનાથી રિવર્સ કેસ આપણે વિચારીએ કે જો કોઈ વ્યક્તિ ઇલેક્ટ્સ ટુ બી અ ટેક્સ રેસિડન્ટ ઓફ યુએસએ, એમ કે ભાઈ આ ટાઈબ્રેકર પ્રમાણે એ યુએસએ ના ટેક્સ રેસિડન્ટ બની જાય છે. બંને જગ્યાના બનતા હતા, ટાઈબ્રેકર પ્રમાણે એ યુએસએ ના ટેક્સ રેસિડન્ટ બની જાય છે. અને જો યુએસએ ના ટેક્સ રેસિડન્ટ બની જાય તો ઇન્ડિયાને લોસ જાય છે. તો ઇન્ડિયા એમ કહેશે કે તમે અમારું એક ફોર્મ 10F ભરો અને એની સાથે સાથે તમે ટેક્સ રેસિડન્સી સર્ટિફિકેટ યુએસએ નું એ તમે અમને અમારા રિટર્ન્સ સાથે એને સબમિટ કરો. એટલે આ જે ચીજો જે કંઈ ટેક્સ રેસિડન્ટ આ ટાઈબ્રેકર રૂલ પ્રમાણે જે કોઈ ડિટરમાઇન થાય એને આ કોમ્પ્લાયન્સ કરવાની જવાબદારી રહે. હવે હાઉ ટુ કોમ્પ્યુટ ટેક્સેબલ ઇન્કમ વેન ડિફરન્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ અબ્રોડ. આ પણ અમારે જે કોઈ ક્લાયન્ટો સાથે વાત થતી હોય છે એના મનમાં આને રિલેટેડ કન્ફ્યુઝન્સ હોય છે કે ભાઈ અહીંયાનું ફાઇનાન્શિયલ યર જુદું છે, અબ્રોડનું એનીવેર એનું ફાઇનાન્શિયલ યર જુદું છે. આખા પ્રેઝન્ટેશનમાં મેં ઘણી બધી જગ્યાએ યુએસનો રેફરન્સ વાપરેલો છે. એટલે જસ્ટ ઇટ ઇઝ ફોર ઇલસ્ટ્રેશન સેક, એક દાખલો આપવા માટે મેં યુએસને કરેલું છે. પણ આ બધી જ ચીજો જેની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એ બાકીના જે દેશો છે, જે કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયા હોય કે યુકે હોય કે બીજા કોઈ હોય, એ બધાને પણ આ જ પેટર્ન અને આ જ રીતથી એ ચીજ વસ્તુઓ અપ્લાય થતી હોય છે. હવે ઇન્ડિયામાં જે ફિનાન્શિયલ યર છે એઝ વી ઓલ નો 1st એપ્રિલ ટુ 31st ઓફ માર્ચ છે અને યુએસની વાત કરીએ તો એ 1st ઓફ જાન્યુઆરી ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બર છે. હવે આની અંદર જ્યારે પણ આવી અલગ અલગ ફિનાન્શિયલ યર્સ હોય તો એની અંદર સિમ્પલ ચીજ છે કે જ્યારે હું ઇન્કમ મારી આખું વર્ષ થાય છે, જ્યારે હું મારું ઇન્ડિયાનું ટેક્સ રિટર્ન ભરું છું ત્યારે મારે મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ, ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ, વોટેવર જે કાંઈ ઇન્કમ હોય એમાં સ્ટાર્ટ જે કરવાનું છે એ 1st ઓફ એપ્રિલ અને 31st ઓફ માર્ચ સુધીની ઇન્કમ્સ છે એ મારે ઇન્ડિયામાં ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. અને જે કાંઈ ઇન્કમ્સ એ 1st ઓફ જાન્યુઆરી ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બર છે એને મારે યુએસમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. એટલે ધારો કે હું એક બેંક સ્ટેટમેન્ટ લઉં, એ બેંક સ્ટેટમેન્ટની અંદર જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હું જે તે કન્ટ્રીના ટેક્સ યર પ્રમાણે હું એને સેગ્રીગેટ કરી શકું. હવે કોઈ એમ કે ના મારે તો બિઝનેસ છે, કાંઈ ઇન્કમ આવે છે જાય છે, ઘણું બધું કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, તો એની અંદર અમે સિમ્પલ સોલ્યુશન એવું આપતા હોય છે કે આવા જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એનું કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ એકાઉન્ટિંગ તમે કરી નાખો. એટલે જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એને કોઈ આપણે એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરની અંદર એને તમે એકાઉન્ટિંગ કરી નાખો અને એ એકાઉન્ટિંગ કર્યા પછી તમારે સ્ટાર્ટ ડેટ એ સિસ્ટમમાં એ 1st ઓફ જાન્યુઆરી આપવાની અને એન્ડ ડેટ એ 31st ઓફ ડિસેમ્બર આપવાની. અને ધારો કે હું ઇન્ડિયાના જે કાંઈ ટેક્સ રિટર્ન્સ ભરતો હોઉં તો 1st ઓફ એપ્રિલ સ્ટાર્ટ ડેટ આપવાની અને 31st ઓફ માર્ચ એ મારે એન્ડ ડેટ આપવાની. એ જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બને, એ જે કાંઈ મારો પ્રોફિટ્સ અને ઇન્કમ્સની ડિટેલ્સ આવે એના બેઝિસ ઉપર મારે એ જે તે કન્ટ્રીની અંદર એ રિટર્ન્સ ભરવાની વાત આવે છે. હવે જે કાંઈ આ જે પીરિયડના
ઇન્કમ થાય છે એની ટેક્સની ક્રેડિટ હું કેવી રીતે લઈશ? કારણ કે એવું થાય કે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જે કાંઈ આપણી ઇન્કમ્સ થાય તો 1st ઓફ જાન્યુઆરી ટુ 31st ઓફ માર્ચ સુધીની ઇન્કમ થાય એના ટેક્સ રિટર્ન્સ એ આપણે ભરાઈ જાય કોઈના જુલાઈમાં, લેટેસ્ટ બાય સપ્ટેમ્બર. જો ઓડિટેડ એકાઉન્ટ્સ હોય તો સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બધાના રિટર્ન્સ ભરાઈ જાય. હવે જેવા એ રિટર્ન્સ ભરાઈ જાય એટલે એ વાત ક્લિયર છે કે 1st ઓફ જાન્યુઆરી થી 31st ઓફ માર્ચ સુધીની જે કાંઈ ઇન્કમ છે એ રિટર્નની અંદર એના ટેક્સીસ ભરાઈ ગયા છે. પણ 1st ઓફ એપ્રિલ ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બર એ જે પીરિયડ છે એ પીરિયડ એવો છે કે જ્યારે આપણું રિટર્ન ઇન્ડિયાનું ભરવાનું બાકી હશે અને યુએસ એમ કહેશે કે અમારું યર પૂરું થઈ જાય છે અને અમે આ જે ઇન્કમ છે તમારી 1st ઓફ એપ્રિલ ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બરની એની ઉપર અમારે ટેક્સ લેવાનો છે અને તમારે જો કોઈ ક્રેડિટ લેવાની હોય તો એ ક્રેડિટ તમે આમાં લઈ લો. એવી સિચ્યુએશનની અંદર જે 1st ઓફ એપ્રિલ ટુ 31st ઓફ ડિસેમ્બરની જે ઇન્કમ છે એની ઉપર જે ટીડીએસ થયેલો છે અથવા એની માટેનો જે એડવાન્સ ટેક્સ આપણે ભરેલો છે એની ક્રેડિટ એ યુએસએનું ટેક્સ રિટર્ન ભરાતું હોય ત્યારે એની અંદરથી ક્લેમ કરી શકાય અને એ પ્રમાણે એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે આગળ વધારવું પડે. પછી taxation of various Indian incomes and tax deduction at source for NRIs. જુદી જુદી જાતની જે નોન રેસિડેન્ટ્સની ઇન્કમ્સ હોય છે એની ઉપર કઈ ટાઈપની ઇન્કમ, કયા રેટે એની ઉપર ટેક્સેશન થવાનું છે અને એની ઉપર ટીડીએસના પ્રોવિઝન શું છે, આ બધી ચીજો એક જ સાથે એક જ સ્લાઇડમાં લીધી છે. કારણ કે જો જુદી જુદી જગ્યાએ જુદી જુદી વાત થાય તો આપણને મિક્સઅપ થતું હોય છે અને કોરિલેટ કરવામાં તકલીફ થાય છે. હવે આના જે રીતનું બાયફર્કેશન છે એને હું એક્સપ્લેન કરું તો ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ છે, પછી ટેક્સેશન લેવી ફોર એનઆરઆઈ, ટેક્સેશન કેવી રીતના થશે અને એની સાથે એક એસ્ટ્રિક અહીંયા કરેલું છે અને ટીડીએસ રેટ એટલે જેને વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ કે છે, ઇન્ડિયાની અંદર ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કે છે. તો એનો આ કોલમ છે, આ છે એ ટેક્સ લેવીનો કોલમ છે. બંને જગ્યાએ મેં આ એસ્ટ્રિક કરેલા છે. એનું કારણ એ છે કે આ એસ્ટ્રિક એ બધી સ્લાઇડ પૂરી થશે ત્યારે એ સ્લાઇડ આવશે અને એની અંદર હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેસ અને એના જુદા જુદા જે રેટ્સ છે એ એમાં મેન્શન કરેલા છે અને એ રેટ્સ એ ઇન્કમ બેઝડ સ્લેબના રેટ્સ છે. એ આ રેટ્સ જે અહીંયા મેં મેન્શન કરેલા છે એની અંદર એને એડઅપ કરવાના થશે. એટલે આ 30% ધારો કે મેં અહીંયા બતાવેલા છે એ માત્ર 30% નથી, એની અંદર આ જે એડિશનલ જે હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેસ અને સરચાર્જ એ એડ કરવાનો થશે. ઓકે, હવે આપણે કઈ ઇન્કમ્સ છે અને એના શું રેટ્સ છે એમાં આપણે જઈએ. હવે પહેલો હેડ છે સેલેરીઝ છે. સેલેરીઝ છે એ જે કાંઈ ઇન્કમ થાય એની અંદર ઇન્ડિયામાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન એક મળતું હોય છે અને એને જે કાંઈ નોર્મલ રેટ્સ છે, નોર્મલ રેટ્સ એટલે તો કે પહેલા 2,50,000 ફ્રી છે, પછી તો કે 5%નો 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો રેટ છે અને 5 લાખથી 10 લાખનો 20%નો રેટ છે અને 10 લાખ ઉપર છે 30%નો રેટ છે. એટલે વેરેવર આઈ હેવ રિટન નોર્મલ રેટ્સ એ આ રેટના સ્લેબ પ્રમાણે ગણાય એવો એનો મિનિંગ થાય. પછી વાત આવે છે કે રેન્ટલ ઇન્કમ. હવે રેન્ટલ ઇન્કમ જે કોઈ હોય એની ઉપર નોર્મલ રેટે ટેક્સ છે પણ એની અંદરથી 30%નું એક સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન મળવા પાત્ર છે. એટલે ધારો કે મારી 10 લાખ રૂપિયાની રેન્ટલ ઇન્કમ છે તો એની અંદર 30% સ્ટ્રેટ અવે વિધાઉટ આસ્કિંગ એની ક્વેશ્ચન્સ, એની રિસીટ્સ, એનીથિંગ, એની એક્સપેન્ડિચર એ 30% મને ડિડક્શન મળશે અને 7 lakhs ઉપર જ મને ટેક્સ લાગશે. બીજી એક ચીજ જે મારે ખાસ ધ્યાન દોરવું છે
કે ઇન્ડિયાના ટેક્સેશનની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે રેન્ટલ ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઓર જો ખાલી પ્રોપર્ટીઝ હોય તો એની એન્યુઅલ લેટિંગ વેલ્યુ એટલે નોશનલ વેલ્યુ ઉપર પણ ટેક્સ ભરવાની લાયબિલિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એટલે ધારો કે મારી પાસે 3 અપાર્ટમેન્ટ છે, તો લો એવું કહે છે કે એક અપાર્ટમેન્ટ ઓફ યોર ચોઇસ એને સાઈડમાં મૂકી દેવાનો. 3 ખાલી છે, 3માં મેં તાળા જ મારેલા છે, કાંઈ જ હું વાપરતો જ નથી. તો એ 3માંથી એક એપાર્ટમેન્ટને સાઈડમાં મૂકી દો, વિચ ઇઝ અલાઉડ એઝ અ કન્સેશન કે ભાઈ તમારા પોતાના યુઝ માટે છે, ભલે યુઝ કરો કે ન કરો. એક અપાર્ટમેન્ટને સાઈડમાં મૂકી અને બાકીના જે 2 અપાર્ટમેન્ટ છે એની રેન્ટલ નોશનલ વેલ્યુ એ ઇન્કમમાં એડ કરી અને એની ઉપર ટેક્સ ભરવાની કોઈ પણ વ્યક્તિની જવાબદારી છે, ભલે રેસિડેન્ટ હોય કે નોન રેસિડેન્ટ હોય. અને આ જે ચીજ છે, જે ટેક્સેશન ઓન નોશનલ બેઝિસ, એ માત્ર રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ પર નહીં પણ ઇવન બિલ્ટ અપ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય, જે કોઈ પણ બિલ્ટ અપ પ્રોપર્ટીઝ હોય, નોટ ઓન લેન્ડ્સ, એ બધી જ પ્રોપર્ટી ઉપર એની એન્યુઅલ લેટિંગ વેલ્યુ એની ઉપર એ ટેક્સેશન ભરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે. અને એ હું જો કોઈ નોન રેસિડેન્ટને રેન્ટ ચૂકવતો હોઉં તો સેક્શન 195 ની અંદર 30% ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કરી લેવાની મારી જવાબદારી છે. સેક્શન 195 એ કી સેક્શન છે નોન રેસિડેન્ટ્સના ડિડક્શન્સ માટે, ટેક્સેશન TDSના ડિડક્શન માટેનો મેજર જે સેક્શન છે એ સેક્શન 195 છે. પછી કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય, એની અંદર હું પાર્ટનર હોય અને મને રેમ્યુનરેશન કે ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય, તો હું રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોઉં અને હું પાર્ટનર હોઉં તો મને રેમ્યુનરેશન અને ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર કોઈ TDS કરવાની જવાબદારી નથી. પણ હું જો નોન રેસિડેન્ટ હોઉં તો એની અંદર 30% TDS કરવાની એ જે તે ફર્મની જવાબદારી છે. શેર ઇન પ્રોફિટ્સ છે, એની અંદર કોઈ TDS કરવાની જવાબદારી નથી. પ્રોફેશનલ ઇન્કમ ઓર બિઝનેસ ઇન્કમની અંદર નોર્મલ રેટે ટેક્સ થાય છે અને એની અંદર 30% ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કરવાની જવાબદારી છે. આ જે છે સેલ ઓફ ઇમૂવેબલ અસેટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ લોકેટેડ વિધિન સ્પેસિફાઈડ એરિયા, એટલે કોઈ પણ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીઝ છે અને સાથે સાથે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ કે જે સિટી લિમિટ્સ ઓર આગળ આવશે કે કઈ કઈ ટાઈપની લિમિટ્સ છે, વિધિન ધેટ લિમિટ્સ ઓર ધોઝ લિમિટ્સ એ લેન્ડ સિચ્યુએટેડ હોય, ભલે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ છે છતાં એની અંદર આ ટેક્સેશન લાગે છે. એ જો લેન્ડ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ્સ એ લિમિટ્સની બહાર હોય તો એનો કેપિટલ ગેઇન એ કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી છે. એને આપણે આગળ જોઈએ છે કે કયા સંજોગોમાં એ ટેક્સ ફ્રી બને છે. પણ જે ટેક્સેબલ જે બિલ્ડિંગ્સ ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીઝનું સેલ અને એ લિમિટ્સની અંદર, એટલે સિટી લિમિટ્સ ઓર સિટી લિમિટ્સની નજીકવાળી જે લેન્ડ છે એ બધાનું ટેક્સેશન છે એ આ રીતના થાય છે. હવે એમાં જો પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ 2 years ઓર મોર હોય તો એને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તરીકે ક્વોલિફાય થાય છે અને એની અંદર 20% રેટે આફ્ટર ઇન્ડેક્સેશન, આ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સ પછી 20% એ ટેક્સ થાય છે. અને જો એ 2 yearsથી ઓછા પીરિયડનું હોલ્ડિંગ હોય તો એ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કહેવામાં આવે છે અને એ નોર્મલ રેટે ટેક્સ થાય છે. હવે આ જે TDSની વાત છે એની અંદર એક ચીજ થોડી સમજવા જેવી છે અને એ ચોક્કસપણે ધ્યાન રાખવા જેવી છે. ધારો કે હું કોઈ નોન રેસિડેન્ટ પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયામાં પ્રોપર્ટી બાય કરું છું. એ પ્રોપર્ટી 10 વર્ષ જૂની છે, 2019 છે અને 2009માં લીધેલી એ પ્રોપર્ટી છે. એની માટેના હું એને 1 કરોડ રૂપિયા આપું છું. એ પ્રોપર્ટી એણે 50 લાખ રૂપિયામાં બાય કરેલી છે, રાઈટ? તો એને જે ટેક્સ લાગવો જોઈએ એ 50 લાખ પ્લસ આ 10 વર્ષનું ઇન્ડેક્સેશન, જે કાંઈ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સેશન છે એ એને બાદ મળે
અને એ 1 કરોડ રૂપિયામાંથી જે હું એને આપવાનો છું એની અંદરથી એ બાદ થઈ જાય અને બાકીની અમાઉન્ટ ઉપર એને આપણે જોયું એમ 20% ટેક્સેશન લાગે. હવે TDS ની જ્યાં સુધી વાત આવે છે ત્યારે હું જ્યારે એને 1 કરોડ રૂપિયા આપું ત્યારે મારે આઈધર 1 કરોડ આખા ટોટલ કન્સિડરેશન ઉપર મારે એની અંદર લોંગ ટર્મ ગેઇન છે તો 20% TDS કરી લેવાની મારી જવાબદારી છે. અને જો હું એમ કહું કે ના મારે 20% TDS નથી કરવો કારણ કે એકચ્યુઅલી તો એની પર ઘણો ઓછો ટેક્સ ભરવાનો થાય છે તો મારે સેક્શન 195(2) ની અંદર પેયર તરીકે હું પે કરું છું 1 કરોડ રૂપિયા તો એઝ અ પેયર મારે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે જઈ અને સર્ટિફિકેટ લેવું જરૂરી છે કે હું આ લોઅર રેટે ટેક્સ ડિડક્શન કરું કારણ કે આ ભાઈના આટલા બધા ટેક્સ મારે કાપી લેવો એ બરાબર નથી. 1 કરોડમાંથી આ 50 લાખ પ્લસ ઇન્ડેક્સેશન તમે બાદ આપો. જ્યારે એ મને ઓફિસર ટેક્સ એ સર્ટિફિકેટ આપે તો જ હું લોઅર એ જે અમાઉન્ટ છે એની પર ટેક્સ ડિડક્શન કરી શકું અથવા મારે એ 1 કરોડની ટોટલ અમાઉન્ટ ઉપર એ ટેક્સનો ડિડક્શન કરવો પડે. અને ધી અધર સાઈડ પેઈ જેને હું પૈસા આપું છું એને એમ થાય કે ના હું ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર પાસે જઈશ હું એમ કહું મારી પાસે ટાઈમ નથી ભાઈ હું તો તમારા પૈસા કાપી લઈશ તો પેઈ તરીકે એ પણ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને અપ્રોચ કરી શકે અને ત્યાંથી એ સર્ટિફિકેટ ઓબ્ટેન કરી શકે કે આ રેટે મારો ટેક્સ ડિડક્શન થવો જોઈએ. આ બે સિચ્યુએશન જે છે કે આઈધર પેયર ઓર પેઈ એ બંનેમાંથી એકે ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે જઈ અને સર્ટિફિકેટ જો ન લે તો એન્ટાયર કન્સિડરેશન ઉપર ટેક્સ ડિડક્શન કરવાની જવાબદારી આવે. હવે લિસ્ટેડ શેર્સની અંદર એ ગેઇન બિલો 1 year 15% છે એનો TDS પણ 15% ના રેટે છે. જો પીરિયડ ઓફ હોલ્ડિંગ ઇઝ મોર દેન 1 year capital gain is 10%. 1 lakh exemption is available even to non-resident Indians અને એનો જે રેટ છે એ 10% છે. પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ હોય તો એની અંદર પણ જે ઇક્વિટીમાં શેર્સમાં જે રેટ છે એ જ રેટ છે અને that is less than 1 year holding period it is qualified as short term capital gain અને 15% ટેક્સ થાય. એનો withholding tax TDS is also 15%. above 1 year holding period capital gain is 10%. 1 lakh worth of capital gain is exempted અને 10% નો TDS નો રેટ છે. નોન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એટલે નોન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એ ઇન્કમ ટેક્સ લોમાં એ ડિફાઇન કરેલા છે કે જેની એવરેજ અસેટ એ લેસ દેન 65% ઇક્વિટીમાં હોય પછી એ કોઈ પણ જાતના ફંડ્સ હોય જે હાઇબ્રિડ ફંડ્સ આવે છે કે ડેટ ફંડ્સ આવે છે તે બધા જ ફંડ્સ એ જો નોન ઇક્વિટી ફંડ્સ હોય નોન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સ તો એની અંદર એ 3 yearsનો લોંગ ટર્મ ક્વોલિફાય માટે પીરિયડ હોય છે અને શોર્ટ ટર્મ ગેઇન એમાં લેસ દેન 3 yearsના હોલ્ડિંગમાં એ 30% છે. TDS નો રેટ અને ટેક્સેશન ઇઝ એટ નોર્મલ રેટ્સ એટલે ઇન્કમમાં ઉમેરાઈ જાય છે. અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં જો એ લિસ્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય તો એની અંદર 20% વિથ ઇન્ડેક્સેશન, અનલિસ્ટેડ હોય તો એ 10% વિધાઉટ ઇન્ડેક્સેશન ફ્લેટ રેટે ટેક્સ થાય છે અને એ જ પ્રમાણે આ જે રેટ્સ છે એ જ પ્રમાણે એની અંદર વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સના પણ રેટ્સ છે. હવે NRO એકાઉન્ટની ડિપોઝિટ્સ છે અને એની ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ નોર્મલ રેટે ટેક્સ થાય છે અને ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટનો જો બેનિફિટ ન મળતો હોય કે લેતા હોય તો એ 30% એની અંદર વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ છે. જો પ્રાઇવેટમાં કોઈને કોઈ ફર્મને કે કોઈ ફ્રેન્ડને કંઈ લોન આપેલી છે એનું ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે તો એ પણ એ નોર્મલ રેટ્સે ટેક્સ થાય છે એની અંદર પણ 30% ટેક્સ કરવાની લાયબિલિટી છે. સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ બને એ પહેલા જે કાંઈ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સમાં એમણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય તો એ દે કેન કન્ટિન્યુ ટિલ મેચ્યોરિટી
તો એ જે સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમાં પણ નોર્મલ રેટે ટેક્સ લાગે જે ઇન્ટરેસ્ટ આવતો હોય એની પર, અને 30% TDS થાય. હવે જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી હતી એમ હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન સેસ છે એ ફોર ઇન્કમ્સ 50 lakhs or less is 4%, 50 lakhs to 1 crore it is 10%, tax plus 10% and further levy of 4%, and more than 1 crore ની ઇન્કમ હોય તો 15% tax plus 15% and total of tax plus 15% ઉપર further levy of 4%. એટલે એ જે રેટ વર્કઆઉટ થાય એ થોડો ક્રુકેડ રેટ થઈ જાય, પણ બેઝિકલી ઇટ ઇઝ ચાર્જ લાઈક ધીસ, અને એ આની અંદર એ કમ્પ્લીટ એ ડિટેલ આઉટ કરેલું છે. હવે સેક્શન 195 જે નોન રેસિડન્ટ્સના TDS માટેનું પ્રોવિઝન છે એની અંદર થોડા પિક્યુલિયર પ્રોવિઝન્સ છે. એ પિક્યુલિયર પ્રોવિઝન્સ એ લખેલા છે. હવે પેયરમાં એની પર્સન, એટલે ધારો કે ઇન્ટરેસ્ટ મારા એક ફ્રેન્ડે મને 50 લાખ રૂપિયા લોનથી આપેલા છે, હું એને વ્યાજ આપું છું. હું તો ક્યાંક સર્વિસ કરું છું, કોઈ જગ્યાએ ક્યાંક વર્ક કરું છું, બરાબર? તો હું એમ કહું કે હું કોઈ ફર્મ નથી, કંપની નથી, બિઝનેસ નથી કરતો, પણ છતાં મારે જ્યારે હું એને ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું ત્યારે સેક્શન 195 ની અંદર મારે એની અંદર 30% રેટેજ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપરથી TDS કરી લેવાની મારી જવાબદારી છે. ભલે એઝ આઈ સેડ હું ફર્મ નથી, બિઝનેસ નથી કરતો, કોઈ કંપની નથી, કાંઈ પણ નથી, કારણ કે સેક્શન 195 અપ્લાયઝ ટુ એની પર્સન. પછી પેઈ છે એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોય, અને આ જે 195 સેક્શનની અંદર એ એની સમ્સ વિચ આર પેડ, એની સમ્સ, એટલે કોઈ એમ કે ના ના નોન રેસિડેન્ટને હું તો આ પૈસા આપું છું, આ પૈસા આપું છું, આમ આપું છું, કોઈ પણ જાતના પેમેન્ટ કરવામાં આવતા હોય એની સમ્સ, તો એની અંદર સેક્શન 195 એ એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. અને સ્પેસિફિકલી સેક્શન 195 ના પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રેટ્સ અલગથી જ છે. હવે સેક્શન 195(2) જે મેં અગાઉ વાત કરી એમ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પે કરે છે પૈસા, આજે ધારો કે હું કોઈને રેન્ટ બી આપું છું, ઇન્ટરેસ્ટ બી આપું છું, ઓર જે કેપિટલ ગેઇનની આપણે વાત કરતા હતા, મેં એની પાસેથી મકાન લીધું 1 કરોડ રૂપિયામાં, તો મારે એને એમ મને એવું થાય કે ના ના એના ખોટા પૈસા કપાઈ જાય છે, તો હું એસેસિંગ ઓફિસરને, ઇન્કમટેક્સ ઓફિસરને હું આ સેક્શન 195(2) ની અંદર એની પાસે જઈ અને જે એનો રિયલ પ્રોપર રેટ હોય એ ડિટરમાઇન કરાવડાવી શકું છું. અને ધેટ ઇઝ ટ્રુ ફોર ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ પેમેન્ટ. ધારો કે હું કોઈને ભાડું આપું છું, એને એટલો બધો ટેક્સ થતો જ નથી, તો હું એની માટે પણ સર્ટિફિકેટ લઈ શકું છું. ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું તો એ બી 195 જ આવે છે, તો એની અંદર પણ હું સર્ટિફિકેટ લઈ શકું છું. જેને પૈસા મળે છે એ પણ એ એસેસિંગ ઓફિસરને અપ્રોચ કરી શકે છે. અને આ જે પ્રોવિઝન છે એની એક બીજી ખાસિયત છે કે એની સમ્સ વિચ આર ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ, એટલે જો એ ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ ન હોય તો એની અંદર કોઈ જાતનું TDS કરવાની જવાબદારી નથી. એટલે ધારો કે PPF નું ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, હું ફોરેન ગયો એ પહેલા મારું PPF નું એકાઉન્ટ હતું, ઓર મારે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ બિયોન્ડ ધેટ સ્પેસિફાઈડ લિમિટ્સ ઓર NRE એકાઉન્ટ, એ બધી ઇન્કમ છે એ કમ્પ્લીટલી એક્ઝમ્પ્ટ છે. તો એ જ ઇન્કમ ઉપર TDS ની સેક્શન 195 માં વાત આવે છે, વિચ ઇઝ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ. એટલે જે ચીજો ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ નથી એની અંદર કોઈ જાતની TDS ની જવાબદારી કોઈ પ્રોવિઝન્સમાં આવતી નથી. હવે આ 195(2), 195(3) એની અંદર જે આપણે સર્ટિફિકેટ્સની વાત કરીએ છીએ એની સાથે સાથે એક સેક્શન 197 ની અંદર પણ લોઅર ઓર નીલ TDS માટેનું સર્ટિફિકેટ કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ અપ્લાય કરીને મેળવી શકે. કોઈ જગ્યાએથી મારી ઇન્કમ રેગ્યુલરલી આવે છે, હવે એ જે ઇન્કમ મને રેગ્યુલરલી આવે છે તો એની અંદર હું કેલ્ક્યુલેશન કરું તો TDS નો રેટ 30% છે. મારે ટેક્સ ભરવાનો થાય છે, પણ એ ટેક્સ છે ને એ જો 12% ડિડક્ટ થાય ને તો પણ મારી ટેક્સ લાયબિલિટી જે થતી હોય
એ સફાઈસ થઈ જાય છે, પ્રોપર થાય છે. અને 30% એ લોકો જો કાપી લેશે મારો ટેક્સ તો એ એક્સેસિવ થઈ જશે. તો ઇન ધેટ કેસ અંડર સેક્શન 197 આઈ કેન અપ્રોચ ધ એસેસિંગ ઓફિસર અને હું કહી શકું કે ભાઈ તમે મને જો મારું આ કેલ્ક્યુલેશન થાય છે, મારી આટલી ઇન્કમ થાય છે, ઇન્કમ ઉપર નોર્મલ રેટે આટલો ટેક્સ વર્કઆઉટ થાય છે અને એ વર્કઆઉટ થાય છે મારી 10 લાખની ઇન્કમ સામે રફલી 1,20,000 જ ટેક્સ થાય છે ભાઈ. તો મને તમે 12% નું સર્ટિફિકેટ આપો કે મને જે ઇન્કમો મળે એ માત્ર 12% એનું ડિડક્શન થાય. તો એવો લોઅર રેટ ઓફ ટેક્સ ડિડક્શનનું પણ સર્ટિફિકેટ મેળવી શકાતું હોય છે. આ જે બધી ઇન્કમ્સ છે એ કમ્પ્લીટલી એક્ઝમ્પ્ટ છે. જે મેં અગાઉ વાત કરી એમ કે એનઆરઈ, પીપીએફ, એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ એટલે એગ્રીકલ્ચરની આવક, એને એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ વેચવાની વાત નથી, આ વાત છે. ત્યાં મારી પાસે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે, ખેતીવાડીની આવક છે, તો ઇટ ઇઝ ટોટલી એક્ઝમ્પ્ટ. તો એની અંદર કોઈ ટીડીએસ ની વાત આવતી નથી. ડિવિડન્ડ ઇન્કમ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, તો એની અંદર પણ એ ટોટલી એક્ઝમ્પ્ટ છે સેક્શન 1035 માં. હવે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડની જે આપણે વાત કરતા હતા એમ કોઈ પણ સિટી કે ટાઉન જેનું પોપ્યુલેશન 10,000 થી 1 લાખ સુધીનું છે તો એના એરિયલ ડિસ્ટન્સ 2 કિલોમીટરની અંદર આવેલી જે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય એને જ એ ટેક્સેશનને પાત્ર છે. એનાથી બહાર જો કોઈ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય તો એ કમ્પ્લીટલી એક્ઝમ્પ્ટ છે વિધાઉટ એની લિમિટ્સ, કારણ કે એને કેપિટલ અસેટ તરીકે જ એમાંથી એની ડેફિનેશનમાંથી જ બહાર કાઢી નાખવામાં આવી છે. અને 1 લાખથી 10 લાખની કોઈ ટાઉન કે સિટીનું પોપ્યુલેશન હોય તો એરિયલ ડિસ્ટન્સ 6 કિલોમીટર્સ છે અને અબાઉટ 10 lakhs છે એનો 8 કિલોમીટર્સ છે. એટલે આને હું થોડું પ્રોપરલી એક્સપ્લેન કરું તો અમદાવાદનું પોપ્યુલેશન 10 લાખથી વધારેનું છે. તો અમદાવાદથી 8 કિલોમીટર એરિયલ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ, નોટ બાય રોડ આમ તેમ કાંઈ નહીં, એરિયલ ડિસ્ટન્સ 8 કિલોમીટર્સ. એ જે કોઈ પણ હું લેન્ડ વેચું આ એરિયલ ડિસ્ટન્સ 8 કિલોમીટર્સની અંદર તો એ ટેક્સેબલ, પણ એ 8 કિલોમીટરની બહાર હોય તો એ નોન ટેક્સેબલ, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વોટ એવર બી ધ અમાઉન્ટ. પછી શેર ઇન પ્રોફિટ્સ ઓફ અ પાર્ટનરશિપ ફર્મ is exempted under section 10(2)(a), એટલે શેર કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં આવતો હોય તો એ પણ એક્ઝમ્પ્ટેડ છે. પછી ડિવિડન્ડ ઓન શેર્સ, એ ડિવિડન્ડ ઓન શેર્સ છે એ જે તે રેસિપિયન્ટ હોય એના હાથમાં ટેક્સ ફ્રી છે અને એ સેક્શન 1034 ની અંદર ટેક્સ ફ્રી છે, કારણ કે ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ એટ ધ રેટ ઓફ 15% પ્લસ જે સરચાર્જ સેસ એ રેટથી એની અંદર ડિડક્શન થઈ જતું હોય છે. અને થઈ જતું હોય છે એટલે રેસિપિયન્ટના હાથમાં એ ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી છે. હવે 2 વર્ષથી એવું પ્રોવિઝન આવેલું છે કે 10 લાખથી વધારે જો કોઈ વ્યક્તિને આ ડિવિડન્ડની ઇન્કમ થતી હોય તો એની ઉપર એડિશનલ 10% એ વ્યક્તિએ ભરવાનો છે. હું રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છું એટલે મને 12 લાખ રૂપિયાની ડિવિડન્ડની ઇન્કમ છે તો મારે જે ડિવિડન્ડ ઇન્કમ મારી 10 લાખથી એક્સીડ થઈ એના ઉપર એ 15% ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ કંપનીએ કાપી લીધો, ભરી દીધો, બરાબર, પણ એડિશનલ 10% મારે ભરવાનો છે. પણ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ બીકોઝ આઈ એમ અ રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન, these provisions do not apply to non-resident Indians. Non-resident Indians જે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ પ્રમાણેના non-resident Indians હોય એને આ પ્રોવિઝન્સ અપ્લાય નથી થતા. હવે સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, એમાં the first aspect is representative assessee. હવે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અસેસીનો એક કોન્સેપ્ટ છે ઇન્કમ ટેક્સની અંદર અને એ જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એસેસીનો કોન્સેપ્ટ છે એની અંદર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એસેસી ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ નોન રેસિડેન્ટ્સ ઇઝ his her agent or a person who are taxed as an agent under section 163. એટલે 163 ની અંદર જે એજન્ટ તરીકે જે લોકોને ગણી લેવામાં આવેલા છે, બરાબર, કે these people will be considered or these people will be considered as agents. જ્યારે હું
કોઈ પણ I have been employed by a non-resident, I have a business connection with a non-resident, or through whom non-resident receives a income or is a trustee of a non-resident. એ બધા જ કેસની અંદર એ વ્યક્તિને નોન રેસિડેન્ટનો એજન્ટ ગણી લેવામાં આવે છે. અને પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર જે કોઈ હોય એ ઓલવેઝ એ નોન રેસિડેન્ટના એજન્ટ છે, અને ઓલ ધીઝ પીપલ આર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અસેસીસ. હવે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અસેસીસ એટલે હું મારા ફ્રેન્ડનો પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર છું, બરાબર? એટલે આઈ એમ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અસેસી. મારો ફ્રેન્ડ રિટર્ન ન ભરે તો હું એમ કહું ભાઈ એ નથી રિટર્ન ભરતો, બરાબર? હું શું કરું? પણ એ પાવર ઓફ એટર્ની તરીકે મેં એની માટે ઇન્ડિયામાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરેલા છે, તો ધ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કેન કેચ હોલ્ડ ઓફ મી, અને મારી પાસે એ કોમ્પ્લાયન્સ કરાવી શકે, મને નોટિસીસ આપી શકે, અને આઈ કેન બી completely, or rather my liabilities and duties and responsibilities are at par as if it is my own liability, right? એટલે જ્યારે પણ કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન સાથે કંઈ પણ કોઈ ડીલિંગ હોય કે કોઈ પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર તરીકે કંઈ પણ આપણે વર્ક કરતા હોય તો આ આસ્પેક્ટને હંમેશા આપણે મનમાં રાખવાનો કે ઇફ કોમ્પ્લાયન્સ ઇઝ નોટ ડન બાય હિમ, my responsibility will be at par with his responsibility. હવે પેન કાર્ડ અને નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન. હવે પેન કાર્ડ એ કોઈ બહુ મોટી ચીજ નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ યુનિક કોડ ટુ ટ્રેક ધ ફિનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એને અલોટ કરે છે. ફોરેન કન્ટ્રીમાં ટેક્સ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે એના જેવી જ પેન કાર્ડની ઇફેક્ટ છે, અને એ પેન કાર્ડ ઓર અધર પેન નંબર, પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર મેળવવો હોય તો 49AA ફોર્મ એ ઓનલાઈન બી ભરી શકાય છે, અને ઇટ્સ અ સિમ્પલ પ્રોસેસ. એમાં કાંઈ બહુ એવી કોમ્પ્લેક્સ ચીજ નથી કે જેની માટે કાંઈ કોઈ એડવાઇઝર, કન્સલ્ટન્ટ કે કાંઈ કોઈની રિક્વાયરમેન્ટ રહે. ઓનલાઈન જઈ અને આ પેન નંબર મેળવી શકાય છે. હવે આ પેન કાર્ડ એ કઈ ચીજોમાં મેન્ડેટરી છે, તો કે ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ ફિનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બાય એન્ડ લાર્જ કરવા હોય તો એ મેન્ડેટરી છે. બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવવું હોય તો ફોર સ્મોલ લિમિટ્સ એ ફોર્મ 60 આપી અને બેંક એકાઉન્ટ ખોલી શકાય છે, પણ ડીમેટ એકાઉન્ટ કોઈ શેર્સનું ખોલવું હોય તો એની અંદર એ પેન નંબર ઇઝ કમ્પલસરી. બીજી એક ચીજ ઘણા બધા નોન રેસિડેન્ટોના મનમાં હોય છે કે ભાઈ પેન કાર્ડ લઈએ એટલે રિટર્ન ભરવું મારે કમ્પલસરી છે. તો માય આન્સર ઇઝ અ ક્લિયર કટ નો. કે જો હું હવે આના પછીની સ્લાઇડમાં કઈ સિચ્યુએશનોમાં આપણે એ પાન કાર્ડનો ઉપયોગ થઈ શકે, મારે રિટર્ન ભરવાની વાત આવે, એ બધી સિચ્યુએશન ન હોય તો મારે કોઈ એને લીધે રિટર્ન ભરવાની કોઈ જવાબદારી સ્ટ્રેટ હવે ઊભી થઈ જાય છે એવી કોઈ વાત આવતી નથી. મારી ઇન્કમ જો ઇફ ઇટ એક્સીડ્સ ધ મિનિમમ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ તો જ મારી રિટર્ન ભરવાની જવાબદારી આવે છે. ત્યાં સુધી મારે કોઈ પેન નંબર હોય એની માટે રિટર્ન ભરવું એટલે કોઈ એવી ફરજિયાત વાત નથી. અને પેન નંબર કોટ કરવો આ બધી જ સિચ્યુએશનમાં એ યુઝફુલ અને ફરજિયાત છે કે ભાઈ મારે જે મારી ટેક્સેબલ લિમિટ્સની અબાઉ ઇન્કમ છે તો રિટર્ન ફાઇલ કરવું હોય તો પેન નંબર જોઈએ જ, એ વગર રિટર્ન ફાઇલ થઈ જ ન શકે. બીજું કે કોઈ મને ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ થયેલું છે અને મારે એનું રિફંડ ક્લેમ કરવું છે તો એની અંદર પણ મારે પેન કોટ કરવો જરૂરી છે. મને કોઈ લોસીસ ગયેલા છે ઇન્ડિયામાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં અને એ લોસીસ મારે ફ્યુચર ઇન્કમ સામે સેટ ઓફ કરવા છે, તો એ જો લોસીસને મારે કેરી ફોરવર્ડ કરવા હોય ફોર ફ્યુચર ઇન્કમ સામે સેટ ઓફ કરવા માટે તો મારે રિટર્ન ભરવું જરૂરી છે અને એની માટે પેન હોવો જરૂરી છે. મારે કોઈ પૈસા ઇન્ડિયાની બહાર, જે અગાઉના મેં મારા પ્રેઝન્ટેશન્સમાં ઘણી બધી વખત વાત કરી છે કે $1 million પર પર્સન પર યર એનઆરઓ એકાઉન્ટમાંથી પણ પૈસા નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એ ઇન્ડિયાની બહાર લઈ જઈ શકે છે. તો એવા કેસીસની અંદર આ ફોર્મ 15CA-CB ફાઇલ કરવાના હોય છે ઇન્કમ ટેક્સની વેબસાઇટ ઉપર, એમાં પણ પેન હોવો જરૂરી છે. પછી આધાર કાર્ડ એન્ડ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન. હવે આધાર કાર્ડ માટે પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનોના
મનમાં ઘણી બધી ગડમથલ રહેલી છે. હવે ખાસ જોવાની વાત એ છે કે આધારની રિક્વાયરમેન્ટ એ કયા લોમાં છે. તો હવે આધાર જે લેવાનો લો છે એ કહે છે આધાર ટાર્ગેટેડ ડિલિવરી ઓફ ફિનાન્શિયલ એન્ડ અધર સબસિડીઝ બેનિફિટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ એક્ટ. એટલે આધાર એનું ક્રિએશન એ લો એ એટલા માટે ક્રિએટ કરવામાં આવેલો છે બેઝિકલી કે આ સબસિડીઝ બેનિફિટ સર્વિસીસ ગવર્મેન્ટને ટાર્ગેટેડ ડિલિવરી થઈ શકે એની માટે એ આધારનો લો ક્રિએટ કરવામાં આવેલો છે. અને એની અંદર જો લાસ્ટ 12 મંથ્સની અંદર જો કોઈ વ્યક્તિ 182 ડેઝ ઓર મોર એ ઇન્ડિયામાં ન રહેલો હોય, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ નેશનાલિટી, રાઈટ, કોઈ પણ નેશનાલિટીનો વ્યક્તિ જો એ લાસ્ટ 12 મંથ્સ ની અંદર 182 ડેઝ ઓર મોર એ ઇન્ડિયામાં ન રહેલા હોય તો ધે કેન નોટ ગેટ અ આધાર કાર્ડ. જો આપણે આધાર કાર્ડ લઈએ તો પણ એને કંઈક આપણે મિસરિપ્રેઝન્ટ કરી અને આધાર કાર્ડ લઈએ છીએ. એઝ સચ દે આર નોટ એન્ટાઇટલ્ડ. એટલે ધારો કે મારું ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ છે, હું રહું છું દુબઈમાં અને હું આ 12 મંથ્સની અંદર મોર દેન 182 ડેઝ ઓર મોર એ ઇન્ડિયામાં નથી રહેલો તો આઈ કેન નોટ ગેટ એ આધાર કાર્ડ. અને એઝ અ કોન્સિક્વન્સ ઓફ ધેટ મારે ક્યાંય પણ જ્યાં ક્યાંય પણ કોઈ માંગે કે આધાર કાર્ડ આપો તમારું, તો મારે એમ કહી દેવાની વાત આવે કે આઈ એમ નોટ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ આધાર કાર્ડ. એટલે મારે આધાર કાર્ડ આપવાનું આવે જ નહીં. અને ઇન્કમ ટેક્સની અંદર પણ જે અત્યારે પ્રોવિઝન્સ છે એ પ્રમાણે જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે આધાર કાર્ડ હોય તો એને આધાર કાર્ડને મેપ કરાવવાનું છે. ઇફ દે હોલ્ડ આધાર કાર્ડ તો એને આધાર કાર્ડને પેન સાથે લિંક કરાવવાનું છે. પણ જે લોકો નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ છે અને આ ડેફિનેશનની અંદર આવતા નથી એ લોકો દે આર ફુલ્લી એક્ઝમ્પ્ટેડ ફ્રોમ એની વેરિફિકેશન ઓફ આધાર કાર્ડ. હવે આવે છે કે આ જે બધી વાત થઈ કે ભાઈ આપણે ટેક્સેશન આવી રીતથી થાય છે નોન રેસિડેન્ટ્સનું, તો કયા એવા થોડા સ્પેસિફિક સ્પેશિયલ ડિડક્શન્સ છે ઓર કઈ ચીજો એવી છે કે જે પ્લાનિંગ પર્પઝિસ માટે આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ ઓર આપણાથી કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન એને ધ્યાનમાં લઈ શકે. હવે જે 80C સેક્શનની અંદર જે ડિડક્શન મળવા પાત્ર છે એ નોટ જસ્ટ રેસિડેન્ટ પણ ઇવન નોન રેસિડન્ટ્સને પણ સેક્શન 80C નું ડિડક્શન મળી શકે છે. એમાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, હાઉસિંગ લોન રીપેમેન્ટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ, 5-year ફિક્સ ડિપોઝિટ ઓર PPF નું એક્ઝિસ્ટિંગ અકાઉન્ટ હોય એની પાસે, they cannot open a new account, પણ એક્ઝિસ્ટિંગ અકાઉન્ટ હોય તો એની અંદર પણ એ ડિપોઝિટ કરી અને એ ડિડક્શન મેળવી શકે છે. સેક્શન 80D ની અંદર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ના ડિડક્શન્સ એ મેળવી શકે છે. એની અંદર જુદી લિમિટ્સ છે. સિનિયર સિટીઝન્સની પોતે સિનિયર સિટીઝન હોય SSC તો 50,000 છે, નોન સિનિયર માટે 25 પ્લસ એના પેરેન્ટ્સ હોય સિનિયર સિટીઝન હોય તો એના એડિશનલ 50,000 નું ડિડક્શન છે. સેક્શન 80G ડોનેશન્સ એને રિલેટેડ જે ડિડક્શન છે એ પણ મળી શકે છે. સેક્શન 80TTA એ સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટનું NRO એકાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ પણ 10,000 રૂપીસ સુધીનું એની અંદર ડિડક્શન મળી શકે છે. પછી આ બે ચીજ છે ધ્યાનમાં રાખવાની છે જે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને નથી મળી શકતા, અને એ છે કે સિનિયર સિટીઝનને જે ટેક્સેબલ લિમિટ જે એનહેન્સ્ડ લિમિટ છે એ સિનિયર સિટીઝનની એનહેન્સ્ડ લિમિટ એ માત્ર રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સ માટે છે. નોન રેસિડન્ટ્સને આ સિનિયર સિટીઝનની એનહેન્સ્ડ લિમિટ મળતી નથી. સિનિયર સિટીઝન અને વેરી સિનિયર સિટીઝનમાં 5 લાખ રૂપિયાની લિમિટ છે, એ લિમિટ્સ એ નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સને નથી મળતી. પછી સેક્શન 87 કેપિટલ A માં 2500 રૂપિયાનું એક રિબેટ મળતું હોય છે, જેની ઇન્કમ 2.5 લાખથી 3.5 લાખ સુધીનું ને બધું હોય છે, એમાં એ પણ એ નથી મળી શકતું. પણ સેક્શન 24 ની અંદર
જે કાંઈ પણ હાઉસિંગ લોન લીધી હોય એનું ઇન્ટરેસ્ટ, અને એ ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાથી કદાચ લોસ જતો હોય તો એ બીજી ઇન્કમ સામે સેટ ઓફ મળે ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ 2 lakhs of rupees, એ ડિડક્શન મળે છે. બીજું એક પ્લાનિંગ બધા નોન રેસિડન્ટ્સે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે ધારો કે મારે 9-10 મહિના ઇન્ડિયામાં રહેવું છે, તો મારે કેવી રીતના મારો સ્ટે પ્લાન કરવો જોઈએ. તો એવા સિચ્યુએશનની અંદર મારે નોન રેસિડન્ટ જ રહેવું છે, રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન બની નથી જવું, અને પેલી 182 days ઓર મોરની ડેફિનેશનના કેચમાં નથી આવવું, તો મારે શું કરી શકાય? તો હું ધારો કે ઇન ધ મંથ ઓફ ઓક્ટોબર, 15th of ઓક્ટોબરે હું ઇન્ડિયામાં આવું, તો 31st of માર્ચ સુધી 182 days થતા નથી. તો એ યરમાં હું 182 days નથી રહેતો. 1st of એપ્રિલથી હું સમજો 28th of ઓગસ્ટ સુધી ઓર 15th of સપ્ટેમ્બર સુધી પણ હું ઇન્ડિયામાં રહું છું. તો એના પછીનું જે યર છે, સબસિક્વન્ટ યર, એમાં પણ 182 days નથી થતા. એટલે પ્રેક્ટિકલી આઈ સ્ટેડ ફોર ઓલ ધીસ 10-11 months, પણ છતાં જે મેં આ રીતના 2 યરની અંદર સ્પ્લિટ કરી નાખું છું હું મારો સ્ટે, તો એ બંને યરની અંદર હું નોન રેસિડન્ટ જ રહું છું. અને નોન રેસિડન્ટ રહેવાનો જે આપણે ફાયદો જોયો કે મારી ફોરેનની ઇન્કમ છે એ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ બનતી નથી, એટલે મારે નોન રેસિડન્ટ બનવું તો એ મારી માટે ફાયદાકારક છે. પછી કોઈ પણ કેપિટલ એસેટ વેચીએ અને એનો કેપિટલ ગેઇન્સમાં જે ટેક્સ ભરવાનો હોય એની સામે બોન્ડ્સ 50 લાખ સુધીના લઈ શકાય છે. એ સેક્શન 54EC નું ડિડક્શન પણ નોન રેસિડન્ટ્સને મળે છે. પછી કોઈ કેપિટલ ગેઇન થાય એની અંદર જો એ પૈસા રેસિડેન્શિયલ હાઉસમાં ઇન્વેસ્ટ થાય અને સેક્શન 54 અને 54F નું ડિડક્શન જો લેવાની વાત આવે તો એ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ લઈ શકે છે. પછી જે મેં શરૂઆતમાં જે વાત કરી હતી કે ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં રિસીવ, ફોરેન ઇન્કમ એ ઇન્ડિયામાં રિસીવ ન થઈ જાય એનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે મેં શરૂઆતમાં દાખલો આપ્યો કે પેન્શન છે મારું યુકેનું છે, પણ હું ભૂલ એવી કરું છું કે એ પૈસા ઇન્ડિયામાં રિસીવ કરી લઉં છું તો ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ થાય છે. એટલે ખાસ એ તકેદારી રાખવી જોઈએ કે ફોરેન ઇન્કમ હોય તો ફોરેનમાં જ રિસીવ થાય. ફોરેનમાં રિસીવ થાય એના 1 કલાકની અંદર એ પૈસા ઇન્ડિયામાં જો તમે રેમિટ કરી દો, એકવાર ત્યાં રિસીવ થઈ ગયા પછી, તો then it is totally exempted. Remittances are exempted under section 5 of the Income Tax Act. એટલે આ એક હંમેશા ચીજ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. બીજું, જે લોકો પાસે એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં પૈસા છે, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ એકાઉન્ટ, તો મારા પ્રમાણે ઇટ ઇઝ અ સિન ટુ કીપ મની ઇન એન એનઆરઓ એકાઉન્ટ કે જ્યારે આપણને ગવર્મેન્ટે રિલેક્સેશન આપેલું હોય કે $1 million પર પર્સન પર યર, એ પૈસા એનઆરઓ એકાઉન્ટમાંથી હું એનઆરઈ એકાઉન્ટમાં આફ્ટર પેમેન્ટ ઓફ પ્રોપર ટેક્સીસ હું ભરી શકું છું. તો મારે એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં પૈસા શું કામ રાખવા જોઈએ અને ટેક્સ ભરવો જોઈએ? તો એનઆરઈ એકાઉન્ટમાં એ જ પૈસા ટ્રાન્સફર કરું તો ધેટ ઇન્કમ બીકમ્સ ટેક્સ ફ્રી. એ ચોક્કસ એ ધ્યાન રાખીને કરી લેવાની વાત છે. બીજું, ઇન્ડિયાની અંદર હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીની એક એન્ટિટી છે. એ હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીની એન્ટિટી જે છે એનો ઉપયોગ જે તે કન્ટ્રીમાં જ્યાં જે તે વ્યક્તિ ટેક્સ રેસિડન્ટ હોય એના જે કોઈ એડવાઇઝર્સ હોય એની સાથે એડવાઇઝ લઈ અને એનો બેનિફિટ લઈ શકાય. હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી એ એક બહુ પિક્યુલિયર ટાઈપની એન્ટિટી છે. એ એન્ટિટી એવી છે કે જેની અંદર there are no shares. એના કોણ મેમ્બર્સ થાય એ અને કોણ એના કો પાર્ટનર્સ થાય એ હિન્દુ લોમાં કમ્પ્લીટલી ડિફાઇન્ડ છે, પણ એનો કોનો કેટલો શેર છે એ ઇટ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ. ઇટ ઇઝ એન અનડિફાઇન્ડ ઓનરશિપ વિચ યુ હેવ ઓવર અ પ્રોપર્ટી. એટલે આ જે હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીનું જે કાંઈ સ્ટેટસ છે ઓર જે કાંઈ એવું પિક્યુલિયર નેચર છે એનો કોઈ બેનિફિટ કોઈ વ્યક્તિને લેવો હોય
તો એ લઈ શકે અને એની માટેનું પ્લાનિંગ એ વિચારી શકે. કારણ કે HUF ની અંદર ટિલ ધ ટાઈમ પાર્ટીશન હેપન્સ નો શેર્સ આર ક્રિસ્ટલાઇઝ, અને જો એનું પાર્ટીશન થાય તો all the co-partners and the members can demand, I am using the word demand a equal share, but it can be an unequal partition. અને કરતા છે એ he is not the owner of the HUF property, he is merely a trustee of the HUF property. It might so happen કે after partition the karta might not get anything. એટલે આ જે એક સ્ટેટસ જે છે જેનો પિક્યુલિયર નેચર છે, એનો જો કાંઈ બેનિફિટ જે તે કન્ટ્રીમાં લઈ શકાતો હોય તો એ લઈ શકાય, અને જે તે એકાઉન્ટન્ટ્સ ત્યાંના જે કોઈ એડવાઇઝર્સ હોય એની સાથે ડિસ્કશન માટે there could be people like us who can explain them કે this is the type of entity, અને એનો જો કાંઈ આપણે ટેક્સ પ્લાનિંગ વેહિકલ તરીકે યુઝ કરવો હોય તો એ થઈ શકે. હવે ઓવરવ્યૂ ઓફ ફાટકા એન્ડ Fbar. હવે ફાટકા ને Fbar, વાય વોઝ ફાટકા એન્ડ Fbar ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ, એની પહેલા સિમ્પલ વાત કરી લઈએ. હવે ઘણાને એવું થાય છે કે હવે ફાટકા આવી જતા આમામ કરવા માટેની વાત છે. બટ ધ ફેક્ટ ઇઝ કે જે ફાટકા પહેલા કોમ્પ્લાયન્સ અને લાયબિલિટી હતી એ જ લાયબિલિટી પહેલા હતી અને અત્યારે છે. હવે રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ US ટેક્સ લોઝ શું હતી? ઇટ વોઝ ઓલવેઝ લાઈક ધીસ. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે ફાટકા આવ્યા પછી આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો કે એની પર્સન હુ ઇઝ US ટેક્સ રેસિડન્ટ પર્સન, એની ઇન્કમ યુએસમાં હોય અને ઇન્કમ આઉટસાઇડ ઓફ US હોય, એ બંને ભેગી કરી એગ્રીગેટ કરી અને ગ્લોબલ ઇન્કમ ઉપર યુએસની અંદર ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. આ કાયદો રેસિડન્સ રૂલ પ્રમાણે, જે મેં કીધું ને કે રૂલ્સ ઓફ ટેક્સેશન જે છે, જે પ્રિન્સિપલ્સ છે, એ પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે વર્ષોથી આમ જ હતો. હવે US, એઝ વી ઓલ નો, is a country made up of people who have come from across the globe and settled and prospered in US. બધા બહારથી આવી ત્યાં સેટલ થઈ અને એ લોકો પ્રોસ્પર થયા છે અને ઇન્કમો ઊભી કરી છે. એટલે બધાની એક એવી ટાઈપની પેટર્ન હતી કે એ લોકો યુએસની અંદર તો ઇન્કમ કરે અને સાથે સાથે અમુક પૈસા, અમુક અસેટ્સ આઉટસાઇડ ઓફ US, અને ખાસ કરીને એમના હોમ કન્ટ્રી, ચાઇનીઝ હોય કે સાઉથ અમેરિકન્સ હોય કે આપણે ઇન્ડિયન્સ હોય, એ બધા પોતપોતાના કન્ટ્રીઝની અંદર એ જે તે અસેટ્સ રાખે, એની ઇન્કમ્સ અર્ન કરતા હતા. પણ ધ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી વોઝ કે જે US ટેક્સ રેસિડન્ટ પર્સન છે એ ઇન્કમ ઓફ US અને ઇન્કમ આઉટસાઇડ ઓફ USમાં they paid tax only on the incomes earned from US, and incomes out of US were not disclosed. Right? એટલે એની માટે આ ફાટકાનો ટૂલ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલો છે. હવે ફાટકા બેઝિકલી શું છે? તો કે ફાટકા is an agreement which has been signed by US with all the major jurisdictions or all the major countries of the world. અને એના પ્રમાણે એ જે તે કન્ટ્રી, બંને કન્ટ્રી એટલે US અને એ કન્ટ્રી, એ બે વચ્ચે there will be an exchange of information in respect of financial transactions taking place of each other's tax residents. એટલે આજે US પર્સન્સ એ ઇન્ડિયામાં ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે કે ઇન્ડિયન્સ છે એ યુએસની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે, એ બંને બાજુથી એકબીજા કન્ટ્રીને એ જે તે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે એની ઇન્ફોર્મેશન આપલે કરવા માટેનો આ ફાટકાનો લો છે. હવે ઇન્ડિયાએ જેવું આ ફાટકા રિલેટેડ એગ્રીમેન્ટ એ યુએસ સાથે સાઇન કર્યું, એટલે ઇન્ડિયાના લો અને ઇન્ડિયાના રૂલ્સમાં એવું પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવેલું છે
કે ઇન્ડિયન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સે જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન હોય ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ યુએસ ટેક્સ રેસિડન્ટ્સ એ જે તે ઇન્ફોર્મેશન એ ઇન્ડિયામાં આપવાની અંડર લો અને ધેટ ઇઝ પાસ્ડ ઓવર ટુ યુએસ. એટલે હવે શું થાય કે ઇન્ડિયામાંથી જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે એની ઇન્ફોર્મેશન આ ફાટકાના એગ્રીમેન્ટને લીધે એ યુએસ પહોંચે. ધેટ ઇઝ વન પાર્ટ ઓર વન સાઇડ. એની સાથે સાથે યુએસની અંદર એવું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલું છે અંડર ફાટકા લો કે તમારે જો સર્ટન લેવલ ઓફ ફિનાન્શિયલ અસેટ્સથી વધારે હોય, જેની લિમિટ્સ આપણે આગળ જોઈશું, જો એનાથી વધારેની તમારી પાસે ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ હોય તો તમારે એક ફોર્મ ભરવાનું છે તમારા રિટર્નની સાથે અને ડિક્લેર કરવાનું છે કે ભાઈ મારી આટલી અસેટ્સ આઉટ ઓફ યુએસ છે. એટલે ધ સિમ્પલ થિંગ ઇઝ કે ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન્ડ બાય ફાટકા ફ્રોમ રિસ્પેક્ટિવ કન્ટ્રીઝ અને ઇન્ફોર્મેશન ફાઇલ્ડ બાય યુએસ ટેક્સ રેસિડન્ટ્સ એ બંને ચીજનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થાય અને એની અંદર જો એ પ્રોસેસની અંદર ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય તો એ યુએસની અંદર ડિસ્ક્લોઝ કરવામાં આવે છે કે નહીં. એટલે ફાટકા ઇન્ડિયાથી ઇન્ફોર્મેશન અને ત્યાંથી ફોર્મ ભરાય એ બેનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થઈ અને એની અંદર વેધર ઇન્કમ ઇઝ જનરેટેડ ઓર નોટ એ એની અંદરથી અસેસ કરવામાં આવે છે. હવે બીજો એક લો જે છે એ Fbar છે અને આ Fbar છે એ ફાટકા કરતાં ઘણો બધો જૂનો લો છે અને એ લો છે એની અંદર એક યુએસની અંદર ફોર્મ 114 ફાઇલ કરવાનું છે. બીજા બધા કન્ટ્રીઝમાંથી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આવવા વાળી આ વાત નથી અને આ Fbarની રિક્વાયરમેન્ટ સિન્સ યર્સ એન્ડ યર્સ હતી પણ Fbar ફેલ્ડ ટુ ચેક ધીસ ઇવેઝન ઓફ ટેક્સ. Fbar હતું અને એ Fbarના એવા પ્રોવિઝન્સ હતા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ યુએસની બહાર હોય ઓર એ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટની અંદર એ સિગ્નેટરી ઓથોરિટી હોય અને એની એગ્રીગેટ વેલ્યુ એ $10,000થી વધારે એટ એની ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધ યર હોય તો Fbarના ફોર્મની અંદર આ ડિટેલ્સ આપવી જરૂરી છે. એટલે ધારો કે ઇન્ડિયાની અંદર એ કોઈ એકાઉન્ટ છે, કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મનું એકાઉન્ટ છે અને એની અંદર હું સિગ્નેટરી છું, રાઈટ, ઓર મારો એ એકાઉન્ટની અંદર કંઈક ફિનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ છે તો મારે Fbarની અંદર એ રિપોર્ટિંગ કરવું એ જરૂરી હતું અને માત્ર $10,000 in one account or more than one accounts અને any time of the year, not on 31st of December, any time of the year એ $10,000થી વધારેની લિમિટ એ શૂટ અપ થઈ જાય તો મારે Fbarમાં ડિક્લેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ વર્ષોથી હતી. પણ ઓફ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે Fbar failed as a tool to check tax evasion in US. એ જે કંઈ ટેક્સ ઇવેઝનની જે વાત હતી એ પ્રોપર ચેક ન કરી શક્યું એટલે માટે ફાટકાનો બર્થ થયેલો છે. હવે ફાટકા છે એ યુએસ ટેક્સ પેયર્સે એનું જે રિટર્ન ભરે એની સાથે સાથે એનું કોમ્પ્લાયન્સ કરવાનું છે અને સાથે સાથે ફોરેન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એટલે ઇન્ડિયામાં ધારો કે બેંકમાં મારું એકાઉન્ટ હોય તો એ લોકો જે કંઈ રિપોર્ટિંગ કરે ઇટ વિલ રીચ ટુ IRS. હવે ફાટકાની ડિટર્મિનેશન ડેટ છે એ 2014 30th જૂન 2014થી એ ફાટકા એ ઇન પ્રોસેસ આવેલું છે પણ ઓલ ન્યૂ એકાઉન્ટ્સ, પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ્સ, હાઈ વેલ્યુ એકાઉન્ટ્સમાં એડિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે ઇન્ફોર્મેશન આપવાની અને ક્લોઝડ એકાઉન્ટ્સ એટલે 2014થી ભલે ફાટકા આવેલું છે પણ ફાટકાની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ઇવન ક્લોઝડ એકાઉન્ટ્સ ઓર પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન પણ ઇઝ સપોઝ ટુ બી સપ્લાયડ અંડર
ફાટકા. એટલે જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી એમ કે જે ઇન્કમો ફોરેનમાં થયેલી હોય ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ટેક્સેબલ ઇન ધ કન્ટ્રી. એટલે ધારો કે યુએસમાં હોય તો યુએસના ટેક્સ રેસિડેન્ટ માટે ફોરેનની ઇન્કમ વોઝ ઓલવેઝ ટેક્સેબલ. અને એટલે માટે આ ફાટકાનો સ્કોપ છે એ 2014 પછી નથી, પણ જે એકાઉન્ટ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પહેલાના પછીના જે હોય બધા ઉપર એ લાગુ પડે છે. હવે આ જે ફાટકાના રેગ્યુલેશન છે એની માટેનું જે ફોર્મ ભરવાનું છે એ ફોર્મ છે એની માટેની લિમિટ શું છે એની માટેના અમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ અને ઘણી બધી વાતોચીતો થતી હોય છે. હવે એમાં 4 જાતની અલગ અલગ લિમિટ્સ છે કે ઇફ યુ આર અનમેરિડ એન્ડ લિવ્ડ ઇન યુએસ તો એની માટે ડિફરન્ટ લિમિટ છે. ઇફ યુ આર મેરિડ એન્ડ લિવ્ડ ઇન યુએસ તો ડિફરન્ટ લિમિટ છે. ઇફ યુ આર અનમેરિડ એન્ડ લિવ્ડ અબ્રોડ તો ડિફરન્ટ લિમિટ છે. અને ઇફ યુ આર મેરિડ એન્ડ લિવ્ડ અબ્રોડ તો એની જુદી લિમિટ છે. પણ એઝ ફાર એઝ Fbar ઇઝ કન્સર્ન એ $10,000 જ છે. અને એ ક્યુમ્યુલેટિવ બેલેન્સ ઉપર પછી 2 ઓર મોર એકાઉન્ટ્સ ગમે તેટલા હોય એ બધા પર એ લિમિટ એ જ પ્રમાણે અપ્લાય થાય છે. પછી કઈ કઈ ચીજો ફાટકામાં રિપોર્ટ થાય છે તો ફાટકાની અંદર ફોરેન ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અસેટ્સ આ બધી ફાટકામાં રિપોર્ટ થાય છે. Fbarની અંદર બેંક એકાઉન્ટ્સ ઇન વિચ વી હેવ ફિનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ or where somebody is a signatory authority. એટલે Fbarનો જે રોલ છે એ કમ્પેરેટિવલી લિમિટેડ છે. અને જે ફાટકા છે એ બધી જ જાતની ફોરેન ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અસેટ્સને એ અપ્લાય થાય છે. અને જે એનું કોમ્પ્લાયન્સ છે એ ફાટકાનું કોમ્પ્લાયન્સ અલોંગ વિથ ધ રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ કરવાનું છે. અને આ જે Fbarનું ફોર્મ છે એ સેપરેટલી ઇલેક્ટ્રોનિકલી એને ફાઇલ કરવાનું છે. હવે કઈ કઈ ટાઈપની ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ એ આવે છે તો કે ભાઈ ફિનાન્શિયલ ડિપોઝિટ્સ અકાઉન્ટ્સ એ બધી ફાટકા Fbar બંનેમાં આવે છે. ફોરેન પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ખાલી પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ ફાટકાની અંદર ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. Fbarમાં એનું ડિસ્ક્લોઝર જરૂરી નથી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હોય તો ફાટકા Fbar બંનેમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝ છે એ બંનેમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. રિયલ એસ્ટેટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રિયલ એસ્ટેટ એની ટાઈપ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ નાઇધર ફાટકા નોર Fbar કોઈ પણ જગ્યાએ એ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની જવાબદારી નથી. ફોરેન કરન્સી ક્યાંય હોય તો એ ડિસ્ક્લોઝ નથી કરવાની. કોઈ ઓર્નામેન્ટ્સ પ્રેશિયસ મેટલ્સ નથી કરવાની જરૂર. એ બધી ચીજ વસ્તુઓ પણ એ આવતી નથી. માત્ર ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ છે એની ઉપર એ આ લોનો ફોકસ છે. હવે ઓવરવ્યૂ ઓફ CRS. હવે CRS ઇઝ નથિંગ બટ ધ ફાટકા વર્ઝન ઓફ OECD કન્ટ્રીઝ. ફાટકાની જે બધી વાત છે ઇટ ઇઝ મેન્ટ ફોર USA. અને CRS છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીઝ. એટલે દેર આર 112 કન્ટ્રીઝ કે જે લોકોએ ફિનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશનના એક્સચેન્જ માટે એ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરેલો છે. અને દેટ ઇઝ CRS કોમન રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ. અને કન્ટ્રીઝ છે એમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ, સિંગાપોર, ચાઇના, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, જર્મની, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ એ બધા આવે છે. એની ડિટર્મિનેશન ડેટ છે એ 31st ઓફ ડિસેમ્બર 2015 છે. એમાં ઓલ એકાઉન્ટ્સ આર સપોઝ ટુ બી ડિસ્ક્લોઝ વિધાઉટ મિનિમમ બેલેન્સ એક્સક્લુઝન. ફાટકાની અંદર આપણે બધી લિમિટ્સ ને બધું જોતા હતા, પણ CRSની અંદર ધેર આર્ન્ટ એની લિમિટ્સ અને બધી ચીજો ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. અને માત્ર ફાટકાની અંદર આપણે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડિસ્ક્લોઝ કરતા હતા, જ્યારે CRSની અંદર એની ઇન્કમ પાર્ટ પણ એ રિપોર્ટ કરવાનો છે. અને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વિથ ઓલ એન્ટિટીઝ, જે એની અંદર કોઈ એક્સેપ્શન નથી કે ભાઈ આ ટાઈપની એન્ટિટીના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડિસ્ક્લોઝ કરવાના નહીં કરવાના. CRSની અંદર એ બધી જ ચીજો ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. અને એનો અર્થ એવો થાય કે CRS ઇઝ અ લિટલ બ્રોડર વર્ઝન ઓફ ફાટકા.
હવે વોટ વી ડુ ઇઝ ધેટ કે જે કાંઈ ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિની ઇન્કમો થતી હોય અને એને ફોરેનમાં અંડર ધીઝ લોસ ફોર કમ્પ્લાયન્સ પર્પઝીસ એને રિપોર્ટ કરવાની હોય તો વોટ વી ડુ ઇઝ ધેટ વી પ્રોવાઈડ ધીઝ સર્વિસીસ ટુ ધ રિસ્પેક્ટિવ ક્લાયન્ટ્સ અને એના જે ટેક્સ એકાઉન્ટન્ટ હોય એને કોમ્પ્લાયન્સ માટે જે કાંઈ જરૂરી હોય કે ભાઈ મારે હું ઓસ્ટ્રેલિયામાં છું તો ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર મારે ઓસ્ટ્રેલિયાના યર પ્રમાણે જે કાંઈ ચીજ વસ્તુઓની ઇન્ફોર્મેશનની એને જરૂર પડે વી આર અવેર ઓફ મેજર બધા જે જ્યુરિસ્ડિક્શન્સ છે એમાં ત્યાંના એકાઉન્ટન્ટને કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ તો એ નોન રેસિડેન્ટનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે નોન રેસિડેન્ટના જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એ પ્રમાણે અમે એને પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ એ ચીજો જરૂરી છે કારણ કે જે ત્યાંના એકાઉન્ટન્ટ્સ છે એ લોકો ડિફરન્ટ રીતથી જોતા વિચારતા હોય છે અને એની નીડ હોય છે અને ઇન્ડિયામાં જે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય ઇન્ડિયાના પેપર્સ ઇન્ડિયાના એકાઉન્ટ્સ એ બધા થોડા ડિફરન્ટ રીતથી હોય છે અને જસ્ટ ઓલ ધોઝ પીપલ હુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ થ્રુ અસ વી પ્રોવાઈડ દેટ સર્વિસ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ધોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. હવે ધી લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન which is an interesting case study for NRI planning. હવે જ્યારે કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોય તો એની પાસે જો ફંડ્સ અબ્રોડ હોય ફોરેનમાં ફંડ્સ છે તો નોર્મલી જો ઇન્ડિયામાં કંઈ ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય તો કેવી રીતના એ આગળ વધે એ એમ કે ભાઈ આઈ વિલ ટ્રાન્સફર ઇટ ટુ માય એનઆરઈ એકાઉન્ટ પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ ઇન્ડિયામાં કરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી ઇન્કમ થાય એનું ઇન્ડિયામાં ટેક્સેશન થાય અને એનું ટેક્સેશન એન્ડ કોમ્પ્લાયન્સ એટલે ફાટકા કે CRS કે જે કાંઈ કોમ્પ્લાયન્સ હોય એ એને ફોરેનમાં કરવાનું થાય એ જે તે ઇન્કમો ઉપર. હવે સેકન્ડ કેસ આપણે જોઈએ તો એની અંદર ધારો કે એ જે તે વ્યક્તિના ઇન્ડિયામાં જ ફંડ્સ છે એ ઇન્ડિયાની બહાર ગયા એ પહેલાં અથવા કાંઈ ઇનહેરિટન્સમાં કાંઈ પ્રોપર્ટી મળે છે અને એની પાસે ઇન્ડિયામાં જ ફંડ્સ છે તો એ જે ઇન્ડિયામાં ફંડ્સ છે એના સેલના કે સેવિંગ્સના પૈસા NRO એકાઉન્ટમાં જાય NRO એકાઉન્ટમાંથી પણ સેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ટેક્સેશન ઇન્ડિયામાં જે ભરવાનું હોય એ પછી ફોરેનમાં જે કાંઈ એની પર ટેક્સેશન હોય ડબલ ટેક્સેશનની રિલીફ મળતી હોય તો લઈ લેવાની અને ફાટકા કે CRSનું કોમ્પ્લાયન્સ કરવાનું. હવે આ જે કેસ 1 અને 2 છે એનો ઇમ્પ્રુવડ વર્ઝન ઓફ કેસ 1 ઓર કેસ 2. કે ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે અબ્રોડમાં ફંડ્સ છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા ફંડ્સ છે એ ગિફ્ટ ટુ પેરેન્ટ્સ. હવે એનો જે લિમિટેશન છે એ છે કે જેવી પેરેન્ટ્સને ગિફ્ટ કરે એટલે ઓનરશિપ ગેટ્સ ટ્રાન્સફર્ડ ધેટ પર્સન નોન રેસિડન્ટ ડઝ નોટ રિમેઇન અ ઓનર પણ એને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય કે ભાઈ ચાલો મારા પેરેન્ટ્સને હું ગિફ્ટ કરું છું અને આગળ વધું છું તો મને એમાં કાંઈ તકલીફ નથી. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા બાય પેરેન્ટ્સ નોમિનેશન ઓફ NRI એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેરેન્ટ્સના નામે થાય છે અને નોમિનેશન છે જે તે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનનું થાય છે અને સાથે સાથે એ નોમિનેશનનો એક પ્રિન્સિપલ છે કે નોમિનેશન ઇઝ મિયરલી અ કસ્ટોડિયન એ કસ્ટડી લઈ શકે છે અસેટ્સની પણ એ વ્યક્તિ એ ઓનર નથી બની જતી એ અસેટ્સની. તો ઓનર કોણ બને છે તો જે સક્સેશનના લોઝ છે ઇન્ડિયામાં એમાં જે કોઈ ઓનર બને એ વ્યક્તિ એ અસેટનો ઓનર બને છે. તો નોમિનેશનથી કસ્ટડી પાસ થઈ જાય અને સાથે સાથે એક સ્પેસિફિક વિલ બનાવેલું હોય કે આ પર્ટિક્યુલર ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓર આ પર્ટિક્યુલર એકાઉન્ટના જે કાંઈ શેર્સ છે એ મારો સન કે ડોટર જે કોઈ અબ્રોડ છે એને એ મળે એવું હું સ્પેસિફિક વિલ એના પેરેન્ટ્સ બનાવી નાખે એટલે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્રોટેક્ટ થઈ જાય અને જે એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાંથી જે ઇન્કમ થાય એ ઇન્કમ એ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થાય પણ ફોરેનમાં એની ટેક્સ કે કોમ્પ્લાયન્સની કોઈ લાયબિલિટી નથી. હવે 5 વર્ષ પછી 25 વર્ષ પછી ગમે ત્યારે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સનું રિડમ્શન થાય તો એ રિડમ્શન થાય તો એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને લુકિંગ ટુ ધ રિલેશનશિપ એ ગિફ્ટ આપી શકાય છે પાછી આપી શકાય છે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનને. એટલે મારો સન છે એ અબ્રોડ છે એને મને ગિફ્ટ કરેલી હતી 10 વર્ષ પહેલાં
હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એને ત્યારે 50 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરેલા હતા, અત્યારે 3 કરોડ રૂપિયા આવ્યા, તો 3 કરોડ રૂપિયા હું એને ગિફ્ટ કરી શકું છું. બરાબર? એ મેં એને ગિફ્ટ કરી દીધી, અથવા ધારો કે એ પૈસા હું એ રિડીમ કરું એ પહેલાં આઈ એમ નોટ અરાઉન્ડ, આઈ ડાય, તો ઇન ધેટ કેસ નોમિનેશન અને વિલ વર્ક્સ અને એની ફેવરમાં એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ જે તે નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયનની ફેવરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જાય છે, એના નામે થઈ જાય, કારણ કે નોમિનેશન બી છે અને વિલ બી છે. અને એ જે પૈસા છે એ એના એનઆરઓ એકાઉન્ટની અંદર જાય છે. અને એ એનઆરઓ એકાઉન્ટની અંદર પૈસા જાય છે એ રિપેટ્રિએશનથી $1 million પર પર્સન પર યરની રિપેટ્રિએશનની લિમિટમાં એ પાછા અબ્રોડ પણ લઈ જઈ શકે છે. આ સેમ ચીજ છે કે ઇન્ડિયામાં પૈસા છે એના જે તે નોન રેસિડેન્ટના એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં આવે છે, એમાંથી એ ગિફ્ટ કરી દે છે પેરેન્ટ્સને. સેમ ચીજ પેરેન્ટ્સ નોમિનેશન કરી દે છે નોન રેસિડેન્ટનું, સ્પેસિફિક વિલ બનાવે છે, જે ઇન્કમ થાય છે એનું ટેક્સેશન ઇન્ડિયામાં થાય છે, અબ્રોડની અંદર આની કંઈ ટેક્સેશનની લાયબિલિટી નથી. જે કાંઈ રિડમ્શન આવે છે ઓર ટ્રાન્સમિશન, કોઈ વ્યક્તિ પેરેન્ટ્સ ગુજરી જાય ને એ પૈસા આવે, ઇટ ગોઝ ટુ ધ એનઆરઓ એકાઉન્ટ. ફ્રોમ ધ એનઆરઓ એકાઉન્ટ એ $1 million ની લિમિટમાં એ રિપેટ્રિએશન થઈ શકે છે. ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન. અને જે કાંઈ આ બધા જે વ્યૂઝ એક્સપ્રેસ કર્યા અને જે મેં વાત કરી છે, ધીઝ આર માય પર્સનલ વ્યૂઝ. જે તે જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં સેક્શન્સ જેને અમે રિલાય કરેલા છે, જે પ્રોવિઝન્સને રિલાય કરેલા છે, એ અમે જે તે જગ્યાએ મેન્શન કરેલું છે. અને જો કોઈને આ બધી જ ચીજ વસ્તુઓ જે મેં કીધું કે આ પ્રેઝન્ટેશન છે, ઇટ વિલ બી ઓન યુટ્યુબ ઇન અનધર મે બી અ વીક્સ ટાઈમ. અને બીજી જે કોઈ પણ અમારા ઘણા બધા અગાઉના પ્રેઝન્ટેશન્સ, અપડેટ્સ, એ બધી ચીજો સોશિયલ મીડિયા પર અવેલેબલ હોય છે. એટલે યુ કેન સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ અસ અને ફોર ઓલ ધીઝ રેગ્યુલર અપડેટ્સ. અને એની ક્વેશ્ચન્સ આઈ વિલ ટેક ઇટ અપ. અને થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.